નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, ऐसो पंच नमकारो, सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता, वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। 33 कोटि देवी देवताओं ने, 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। वितराग शासन देव देवियों ने, वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने, निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने, आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छूं। आखा ब्रह्માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને, આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। જગત ભરના સંત પુરુષોનું યોગબળ, જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગબળ, જગત ભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો। સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની આમ સૌ મહાત્માઓને આમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો, જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો, જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો। જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો। જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો। જગત કલ્યાણ હો। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। Jai Satchidanand. See, what is the meaning of spiritual path? Why we select the spiritual path? Why? In this world there are so many religions. Okay? આ દુનિયામાં ઘણા બધા ધર્મો છે.
શા માટે મારે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથને સિલેક્ટ કરવો જોઈએ? વાય? Because the spiritual path is on a base of law of nature. They explain about the universal truths, not individual truths or not religion truths. They never talk about the cult, they never talk about the rituals, they never talk about the gods and gurus and mantras. That is not subject of spiritual. Now you understand? Spiritual, it means it's a universal. Spiritual means adhyatmic. Science means on a base of principle. Okay, no random. Okay. See, the importance of the spiritual path is, see, everyone there require the happiness, correct? Each and every creature, they like happiness. But they don't know where is the happiness. આખી લાઈફ સુખ મેળવવા માટે પ્રયાસ કરે છે. બટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ તમે એના લાઈફના એન્ડમાં પૂછો તમે કે આર યુ હેપી, તો શું આન્સર મળશે? No. યુ આર ડોક્ટર, રાઈટ? યુ આર રિટાયર્ડ ડોક્ટર. પણ તમે એવું કહેશો કે આ નાવ આઈ એમ હેપી, યા આઈ ગોટ ઇટ ધ હેપીનેસ? No. You can see that any person, they got it the permanent happiness in his life. તમે કોઈ માણસને જોયો કે જેને પરમેનન્ટ હેપીનેસ મેળવી હોય? ટેમ્પરરી ઇઝ ઓકે. એવો કોઈ માણસને જોયો નથી? અચ્છા, ટેમ્પરરી પણ એને હેપીનેસ ફીલ થઈ બીકોઝ ઓફ હિઝ બિલીફ. યસ ઓર નો? Yes. તમે કઈ વસ્તુમાં એમ કહેશો કે આ વસ્તુમાં ટેમ્પરરી હેપીનેસ છે? અનલેસ યોર બિલીફ. આ વર્લ્ડમાં એક પણ વસ્તુ એવી છે કે જેનું નેચર હેપીનેસ આપવાનો હોય? એનીથિંગ Temporary. temporary, but because of your belief. Yes or no? I am not talking about your belief. I am asking to you the nature of happiness from anything in this world, in this material, any kind of material. આ દુનિયાનું એક પણ વસ્તુ એવું છે કે જેનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો હોય વિધાઉટ યોર ઓપિનિયન, વિધાઉટ યોર શું કહેવાય? Knowledge. No, not without your અભિપ્રાય, without your opinion, યા without your belief. તમને ગોલ્ડમાંથી હેપીનેસ લાગે છે because of your belief, but nature of the gold is not to give you the happiness. Yes or no? તમને ફૂડમાં પણ હેપીનેસ લાગે છે because of your belief. Food never give you, I give the happiness to you, temporary or permanent. Yes. તમને હાઉસમાં હેપીનેસ લાગે છે, હાઉસ નેવર ટેલ યુ કે હું તમને હેપીનેસ આપું છું, ટેમ્પરરી ઓર પરમેનન્ટ, બટ યુ બિલીવ. તો આ દુનિયામાં એક પણ વસ્તુ એવી છે કે જેમાં પરમેનન્ટ ઓર ટેમ્પરરી હેપીનેસ આપવાનો એનો નેચર હોય? No. હું પાણી પીવું તો મારી તરસ છે પાસે. ઇટ ઇઝ અ નેચર ઓફ વોટર. યસ ઓર નો? કરેક્ટ? તો આ દુનિયામાં એક પણ વસ્તુ એવી છે કે જેનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો હોય, ટેમ્પરરી અથવા પરમેનન્ટ, વિધાઉટ માય બિલીફ. ધેટ્સ ઇટ. ઇટ્સ અ પ્રૂફ ધેટ કે ધેર ઇઝ નો હેપીનેસ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. એનો સ્વભાવ નથી તો આપણને કઈ રીતે મળે છે? ધીસ ઇઝ અવર બિલીફ. ઇટ ઇઝ અ ઇગ્નોરન્સી. તમને લાગે છે, બીજાને નથી લાગતું. રાઈટ કે રોંગ? આપણે બિલીફથી ગમે તે માનીએ, એનો પ્રશ્ન ક્યાં છે? પણ એનો સ્વભાવ જ નથી ને. નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી? આજે કોમન પીપલ ઓફ ધ વર્લ્ડ છે, બધાને એવું લાગે છે પૈસામાં સુખ છે. રાઈટ ઓર રોંગ? Each and every person, most of, exceptional, like a few people, they are like a sannyasi or high level of yogi. I am not talking about the common sannyasi and sadhu, but high level. They are living in a Himalayas or some jungles or somewhere. Okay, they don't require the money, right? And they have nothing interest in the money too. એવાની વાત નથી કરતો. I am talking about the 99.99% people. They believe the money they give us happiness, right? પણ પૈસાનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો છે ના. પૈસા વ્યવહાર ચલાવવાનું સાધન છે, સુખનું સાધન નથી. અને આપણે માનીએ છીએ સુખનું સાધન છે. ધેટ્સ રોંગ બિલીફ. તમે ફૂડ ખાઓ છો,
એ શરીર ચલાવવાનું સાધન છે, હેપીનેસ નથી. પણ તમે હેપીનેસ માનો છો. આ કપડાં છે, કપડાં એ આપણા સોસાયટીમાં એઝ અ હ્યુમન તરીકે જીવવાનું સાધન છે, પણ આપણે માનીએ છીએ કે આનાથી હેપીનેસ મળે છે. ધેટ ઇઝ અવર રોંગ બિલીફ. આ નથી કહેતો કે હું હેપીનેસ આપું છું. મકાન કે છે આ રહેવાનું સાધન છે, પણ તમે કહો તો મને હેપીનેસ લાગે છે. ધેટ્સ યોર બિલીફ. હાઉસ નેવર સેઝ યુ રાઈટ ઓર રોંગ. તો મારે હેપીનેસ જોઈએ છે ક્યાં? હોબી જોઈએ ને ત્યાંથી મને મળે ને, ના હોય ત્યાંથી મળે. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, where is the happiness in this world? Nowhere. Eh? Nowhere. Then No why? happiness in the world. Then why we are searching? We want to. આપણે શા માટે ખોળીએ છીએ? જો હેપીનેસ છે જ નહીં તો પછી ખોળીએ છે કેમ? It's a big question. See, this is a spiritual science on a base of principle. No round. ગોળ ના જોઈએ કશું, ફેક્ટ જોઈએ. ઓકે, હેપીનેસ ના હોય આ દુનિયામાં કોઈ જગ્યાએ, તો તમે હેપીનેસ ફીલ કેવી રીતે કરો છો? ટેમ્પરરી પણ. If there is no happiness in this world, how you can feel happiness temporary as per your belief? Because of. You believe that you feel. But why you feel the happiness? તમે $1 million સેફમાં મૂકો, સેફને ફીલ થશે હેપીનેસ? તમને થશે. Why? What is the difference between you and safe? You have a mind that is always wanting more. Wants માઇન્ડ છે. happiness. જો કે ઇટ્સ અ ગુડ આન્સર, નો પ્રોબ્લેમ. માઇન્ડ છે, આ માઇન્ડ આપણું એક્ટિવ છે બીકોઝ ઓફ Sorrow. માઇન્ડ એક્ટિવ છે કારણ શું છે? સોલ ના હોય તો? Oh, so now with the yes. સોલ ના હોય તો? Active not. Nothing is now. આ બોડીના નામે $1 million છે, આમાંથી સોલ નીકળી ગયો તો હીરો તો બોડી તો છે જ. ના, પણ ફીલ તો બોડી જ કરે છે ને કે મારા $1 million છે. હાથમાં જતો રહ્યું ને, એની બોડી ચાલે છે ને. હાથમાં જતો રહ્યું પછી કોણ ફીલ કરે? એટલે મારો મતલબ છે કે આત્મા ફીલ કરે છે કે બોડી ફીલ કરે છે? આત્મા એટલે હું જેમ જવાબ આપીશ એમ તમે બધા જવાબ વિડ્રો કરશો. આત્મા પહેલા હું કશું જ નહીં પૂછું તારા કે $1 million કોના છે, તો કે મગનભાઈના છે. પછી હું કહીશ કે મગનમાં આથી ફીલ ગયો તો કે આત્માના છે. ધીમે ધીમે તમારા જવાબ શું થશે? Because you have no ultimate answer. હું જેટલા પ્રશ્ન પૂછીશ તમે શું કરશો? બેકઅપ. નહીં કરશો, કારણ કે તમારી પાસે આન્સર નથી ને. તમે હવે હું જવાબ પ્રશ્ન પૂછું તો તમે એક્સક્યુઝ કાઢો છો, તો આ નથી પછી આ નથી પછી આ, એ તમે એક્સક્યુઝ કાઢો છો. બટ યુ હેવ નો ફાઇનલ આન્સર. તમારી પાસે ફાઇનલ આન્સર નથી. તમે બેક જાઓ છો આન્સરમાં. હું કહું કે આ જ જવાબ છે, પછી મારે બેક ના જવું પડે. એનીવે, તો મારો મુખ્ય વાત એ છે કે સોલનો સ્વભાવ હેપીનેસ છે. નેચર ઓફ ધ સોલ ઇઝ હેપીનેસ. નેચર ઓફ ધ બોડી ઇઝ નોટ હેપીનેસ. નેચર ઓફ ધ માઇન્ડ ઇઝ નોટ હેપીનેસ, બટ નેચર ઓફ ધ સોલ ઇઝ Happiness. But in our mind, we have a wrong belief with our intelligence and with the help of these 5 senses. આપણે આ બહારની દુનિયામાં હેપીનેસ છે એવું આપણે બિલીવ કરીએ છીએ વિથ ઇગ્નોરન્સી, અને આપણે એમાં ખોળીએ છીએ ને વી વેસ્ટ બર્થ એન્ડ બર્થ ટુ સર્ચ ધ હેપીનેસ ફ્રોમ આઉટસાઇડ because of ignorance from last so many births. છે અંદર અને ખોળીએ છે કેટલા અવતારો છે? because we don't know the fact. આત્મા ના હોય તો આ દુનિયાની એક પણ વસ્તુમાં ટેમ્પરરી પણ સુખ લાગે? તો સેન્ટર પોઈન્ટ આત્મા છે. આત્મા છે તો ફિલિંગ છે. બોડીને ફિલિંગ નથી,
મરદાને ફિલિંગ ના હોય બોડી તો છે પણ ફિલિંગ નથી. સોલને કારણે બોડી દ્વારા ફિલિંગ ફીલ થાય છે. રાઈટ? એટલે આખો આ અહીંયા સેન્ટર પોઈન્ટ સોલ છે, પણ બીકોઝ ઓફ અવર ઇગ્નોરન્સી, with the help of our buddhi and with the help of through five senses, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, five senses, એનાથી આપણે બહારની દુનિયા દેખીએ છીએ, એમાં સુખ માનીએ છે નહીં. And because of our ignorance, જેને આપણે કહેવાય wrong belief. તમને આ મોબાઈલમાં હેપીનેસ લાગે because of your belief. મને ના લાગે because of I have no belief. તો હેપીનેસ તો આનો સ્વભાવ તો છે જ નહીં. મારી બિલીફ છે, પણ બિલીફ કેમ છે? બોડી છે એટલે નહીં. બિલીફ કેમ છે? આઈ છે એટલે નહીં. બિલીફ કેમ છે? અજ્ઞાન છે એટલે. અને અજ્ઞાન જીવતું કેમ છે? સોલ છે એટલે. સોલ ના હોય તો અજ્ઞાન ના હોય. સેન્સીસે કામ ના કરે તો બિલીફે ના હોય. આ બધાનું સેન્ટર પોઈન્ટ શું છે? સોલ. પણ ઇગ્નોરન્સી ક્યાં છે? કોમન પીપલ, they cannot believe in a soul. They have only knowledge of the soul. They have only knowledge of the soul, but they are not believe in a soul. They have a knowledge, not in this birth. Birth to birth, they have a knowledge. I am a soul, but it's a knowledge. સમજાય છે? જેવું આને બિલીવ કરે છે એવું આને બિલીવ નથી કરતો. આનું નોલેજ છે એને, અને આને બિલીવ કરે છે. Now you understand? Yes. So knowledge to be called information. તમે બિલીવ કરો તો તમે રિયલાઇઝ કરો, તમે બિલીવ ના કરો તો રિયલાઇઝ ના કરો. નોલેજ થી રિયલાઇઝ ના થાય. સમજાય છે? એટલે સોલ, nature of the soul is happiness. And when you realize the soul, you got it the permanent happiness, because of the nature of the soul is happiness. પછી તમારે કોઈ એફર્ટની જરૂર નથી. પણ તમારે આ દુનિયાના સુખ જોતા હોય તો એફર્ટ કરવો પડશે. અને એફર્ટની પાછળ તમારા કર્મો કામ કરે છે. સક્સેસ એન્ડ અનસક્સેસ as per your previous birth cause, not this birth cause. Discharge karma. Discharge karma. When you born in this universe, you got it, your parents, brothers, sisters, house and religion, ready-made. Yes or no? Yes. Why? Because of? Discharge karma. No, because of previous birth cause. Yeah. This is not our choice in this life. Yes or no? So this is science. This is not religion. Now you understand? એટલે હું સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ કહું છું, ધર્મ નહીં. So many people, they are not accept about the soul. ભાઈ સોલ છે એવું જાણું છું ખરું, but I cannot believe it because I have no proof. I have a knowledge and information from gurus or from scripture. So I accept it કે oh, the soul છું. હું બિલીવ નથી કરતો કારણ કે હું જીવું છું કે સોલ છું એના અંદર જીવતો નથી. હું બોડી છું એમ જ જીવું છું. મારી પાસે નોલેજ છે કે હું સોલ છું, પણ જીવું છું હું બોડી છું એ પ્રમાણે જ. મારી બધી એક્ટિવિટીઝ, મારું બધું થિંકિંગ, મારું બધું વિઝન, હું બોડી છું એમ જ જીવું છું, સોલનું નોલેજ હોવા છતાં. કે મારી પાસે પ્રૂફ નથી. શું નથી? પ્રૂફ નથી. નોલેજ છે પણ પ્રૂફ નથી. એટલે હું માનતો નથી. આને જેવું માનું છું હું આને માનતો નથી. તો તમે ડોક્ટર છો, થિંકર છો, હું તમને પ્રૂફ આપું છું. પ્રૂફ ઓફ સોલ. એમાં પહેલું પ્રૂફ, તમે રીબર્થમાં માનો છો? Sure. ઓકે. વિધાઉટ સોલ રીબર્થ હોય? No. વિધાઉટ સોલ રીબર્થ હોય?
ના હોઈ શકે. દેટ્સ ઇટ. હું તમને કહું કે મારો પ્રીવિયસ બર્થ હતો, આ બર્થે છે, નેક્સ્ટ બર્થે જવાનું છે, બીકોઝ ઓફ બોડી ઓર બીકોઝ ઓફ સોલ. સોલ. સોલ ના હોય તો કર્મનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે. સોલ ના હોય તો પુનર્જન્મ હોય. સમજાય છે? આ વન પ્રૂફ. ધેન આઈ વિલ ગીવ યુ ધ અનધર પ્રૂફ, સાયન્ટિફિક પ્રૂફ. દાખલા તરીકે મારી સામે આ દ્રશ્ય છે. ઓકે, મારી સામે આ દ્રશ્ય છે. હવે હું આને જોઉં છું, બરાબર છે? માય આઈ ઇઝ ઓપન અને આ વસ્તુ હું જોઉં છું. લાઇટ નથી તો મારી આંખો ખુલ્લી છે, આ દ્રશ્ય પણ છે, પણ લાઇટ ના હોય તો. એટલે ધીસ ઇઝ ધ લો ઓફ નેચર સેઝ કે દ્રશ્ય અને દ્રશ્યને જોનારની વચ્ચે લાઇટ હોવી જોઈએ. યસ ઓર નો? ધેટ ધ યુનિવર્સલ પ્રિન્સિપલ. યસ કે નો? યસ. આમાં કોઈ ધર્મ આવે? ના. દ્રશ્ય અને દ્રશ્ય જોનારા વચ્ચે લાઇટ હોય તો દ્રશ્ય દેખી શકાય. કરેક્ટ? Yes. ઇટ્સ અ પ્રિન્સિપલ. દિવસે આપણને આ દુનિયા દેખાય છે કયા પ્રકાશમાં? રાત્રે આપણને આ દેખાય છે. ઓકે, Yeah. પણ આપણે સૂઈ જઈએ ત્યારે સપના કયા પ્રકાશમાં દેખાય છે? દર્પણ. અંદર. કયા પ્રકાશમાં દેખાય ત્યારે કે અંધારું? પ્રકાશ કોઈ પ્રકાશ હોતો જ નથી. આંખ બંધ. અને આપણે પહેલા સિદ્ધાંત સાબિત કર્યું હતું કે પ્રકાશ વગર દેખાય નહીં. દેખાય નહીં. રાઈટ. એ તમારે હાય પાડી. હવે તમારે જવાબ પ્રકાશનો આપવાનો છે, અંધારો નથી આપવાનો. ડ્રીમ છે. ડ્રીમ નથી, તમે પિક્ચર જોવો છો. આત્માના પ્રકાશથી. એ તો તમે સાંભળ્યું છે એટલે. સાંભળ. તમે પેલા સાંભળ્યું છે ને? તમે ક્યાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છો? ખ્યાલ આવ્યો? Oh, આત્માનો પ્રકાશ. That's it. That is the proof of light of soul. બીજો પ્રકાશ હોય તો મને કહો. પેલા પ્રિન્સિપલ કહી દીધો મેં તમને. પ્રકાશ વગર દ્રશ્ય ના દેખાય. દ્રશ્ય દેખાય છે તે હકીકત છે સપનામાં. હવે તમારે જવાબ એ જ આપવાનો છે, પ્રકાશ કોણ? આત્માનો. તે સિવાય કોઈ જવાબ હોય તો બોલો. યુનિવર્સલ ટ્રુથ. યુનિવર્સલ ટ્રુથ કે ડ્રીમમાં દેખાય? ડ્રીમ બધાને જ દેખાય છે ને, એ વ્યક્તિને થોડું દેખાય છે કે? ભાઈ યુનિવર્સલ છે ને, સત્ય તો છે જ ને કે ડ્રીમમાં દેખાય? હું એમ કહું છું કે દેખાય છે કે નથી દેખાતું અત્યારે પ્રશ્ન નથી. પ્રકાશ કોનો છે પ્રશ્ન છે. કેમ દેખાય છે? હે? સાથી દેખાય છે એનો કીધું તો ખરું, આત્માનો પ્રકાશ. જવાબ તો આપી દીધો. તમે સૂર્ય કીધું, લાઈટ કીધું, ત્રીજો જવાબ છે આત્મા. હવે આના સિવાય તમારી પાસે જવાબ હોય તમારે કહેવાનો છે કે એક્સેપ્ટ કરો કે આ બીજો આન્સર આપો. સમજાય છે? લાઇટ ઓફ સોલ, that is the proof of soul. સમજાય છે? Yes. વન પ્રૂફ. સોલ નો નેચર શું છે? પીસ. શું છે? શાંતિ. એનું નેચર છે. શું કહું છું? એફર્ટ નથી. સાંભળો મારી વાત. સોલ નું નેચર છે લાઇટ. ધ સેકન્ડ નેચર છે પીસ. પીસ નો મતલબ નો રિલેટિવ થિંકિંગ, નો રિલેટિવ થોટ્સ, નો રિલેટિવ ઇફેક્ટ in soul. It means it's a peace, natural peace, not from the money, material or from outside. It is a nature of soul. Peace is a nature of soul. Now I will give you the proof. કોઈ પણ માણસ ગમે એટલો થાકેલો હોય, કંટાળેલો હોય, દિવસે એને મૂડ લાવવો હોય તો કોઈ પિક્ચર જુએ, કોઈ ફરવા જાય, કોઈ સારી વસ્તુ ખાય, કોઈ સારા ફ્રેન્ડને મળે, કોઈ ડ્રિંક કરે, ત્યારે આમ મૂડમાં આવે. યસ ઓર નો? પણ આ બધા જ વ્યક્તિઓમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ રાત્રે ખાલી સૂઈ જાય, સવારે ફ્રેશ થઈ જાય. વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ? The mind rested. Hmm? The mind rested. And the માઇન્ડ રેસ્ટ કરી, પીસ કેમ મળી, પણ ફ્રેશ કેમ થઈ ગયો? સોલથી.
That is the second proof of nature of the soul. First, પ્રકાશ, પ્રકાશ. જેને મેં તને પ્રૂફ આપ્યું કે જેના કારણે આપણને ડ્રીમ દેખાય છે. સેકન્ડ, પીસ. ઇટ્સ વર્ક ઓટોમેટિકલી વિધાઉટ એફર્ટ. માણસ કોઈ પ્રયત્ન ના કરે અને પીસ ફીલ થાય, અને ઉગાડી આંખે પ્રયત્ન કરે ત્યારે એને શાંતિ મળે. ગમતી વસ્તુ ખાય, પીવે, હરે ફરે, જુએ, અને રાતે કશું જ ના કરે એને પીસ, બીકોઝ દે આર કનેક્ટેડ વિથ ધ સોલ automatically. So it's work automatically. You don't require the effort. For peace, time being peace, you don't require any effort because it is a nature. When you are doer and owner of the money and materials and all related things, at that time you feel the peace, but it is temporary. પણ તમે રાત્રે સુઈ જાઓ, કશું જ નથી કરતા, તો પણ પીસ ફીલ કરો છો, because the nature of the soul. So it not require the effort by you. સમજાય છે કે નહીં? જે એનો સ્વભાવ જ છે, તો પ્રયત્ન નથી. રાતે સપના દેખાય છે, એનો સ્વભાવ જ પ્રકાશ આપવાનો છે, તમારે કશું કરવાનું નથી. એનો સ્વભાવ જ પીસ આપવાનો છે, તમારે કશું કરવાનું નથી. સ્વભાવ, nature. Right? So anyone can realize the permanent happiness. કોઈ પણ વ્યક્તિને પરમેનન્ટ હેપીનેસ ફીલ કરવી હોય તો આ આખી વાત કરી, એમાંથી એને શું કરવું જોઈએ કે જેથી પરમેનન્ટ હેપીનેસ ફીલ થાય? કાંઈ નથી કરવાનું. હે? You don't have to do anything. That's it. સમજાય છે? કંઈ પણ કરવું એનું નામ સંસાર. સમજાય? એટલે કોઈ એફર્ટથી આત્માનો અનુભવ થતો નથી. તમે એફર્ટલેસ થાવ, that is the experience of soul. પણ એ એફર્ટલેસ થવું એ ફિઝિકલ મેટર નથી. કઈ મેટર નથી? That's it. It is a matter of your inner status. No activities in an inner status. Outer status, the activity is there because outer part is controlled and governed by the law of nature as per previous birth cause. So Ramakrishna Mahavir પણ last breath સુધી exercise activities હતી. એટલે આની અંદર તમારો કંટ્રોલ નથી. પણ રિયલ પીસ અનુભવવી હોય, રિયલ હેપીનેસ ફીલ કરવી હોય, તો ઇનરમાં everything is inactive, relatively inactive. Really active. I am pure soul. I have an infinite power. I am Chetan. I am permanent. That's my nature. But I am doer, I am owner. It's a wrong belief. It's a wrong belief. This is my. It's a wrong belief. They create the new world for the next birth with raga and dvesha. એટલે આપણે જે આત્મા કહીએ છીએ, it is effortless. It is so effortless. light. But inner effort. Effortless means I'm not connected with the physical activities. Effortless means inner effortless. Don't concern with the outer effortless. Outer is not controlled by us. It is auto mode system. Our whole life is totally, from birth to death, is totally pre-decided. આપણી પાસે કુદરતે કોઈ પણ હ્યુમનને શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી આપી. યસ કે નો? Right? તો આની શક્તિ ના હોય તો આના આધારે આ મન વચન કાય ચાલે છે, એમાં આપણી પાસે સ્વતંત્રતા હોઈ શકે? નહીં. That's it. Breathe is controlled and governed by the law of nature, and mind, speech and action is also controlled and governed by the law of nature as per our previous birth cause. So this part is not our part and in our control too. But inner awareness is always
keep in I am a pure soul, I am a permanent, I am a Chetan, I have all kind of infinite power. That is the only my status, nothing else in this world. That is the inner status is required. Now you understand? That's it. પણ મારે આમ કરવાનું, that's it. It's all are relative truths. All are? Yeah, એનાથી પાપે થાય ને પુણ્ય થાય બંને. સમજાયું? હવે બીજો સબ્જેક્ટ લઈએ, નેચર. આ મન વચન કાયા કુદરત ચલાવે છે. એમાં ત્રણ વસ્તુ સમજવાની છે, કુદરત, કુદરતી કાનૂન અને કુદરતી રચના. કુદરત એટલે કે 6 ઇટરનલ એલિમેન્ટ્સ. 6 ઇટરનલ એલિમેન્ટ્સ, એનું નામ કુદરત. 6 ઇટરનલ એલિમેન્ટ્સ મીન્સ પહેલું આવે ચેતન, જેને આપણે સોલ કહીએ છીએ. બીજું આવે જળ, જેને આપણે મેટર કહીએ છીએ. ત્રીજું આવે મોશન, ગતિ સહાયક. ચોથું આવે સ્ટેબિલિટી, જેને આપણે સ્થિતિ સહાયક કહીએ છીએ, સ્થિતિ સહાયક. પાંચમું આવે ટાઈમ, સમય તત્વ. અને છઠ્ઠું આવે સ્પેસ. આ 6 સિવાય આખા યુનિવર્સમાં 7મું તત્વ કોઈ નથી. સમજાયું? That's it. 6 eternal elements. The one title is Kudrat. So Kudrat is not a random name. It's behind the whole science. It's not random. But common people, they cannot understand the science. So the people say, oh, Kudrat, but they don't know the science. And how it's work, they don't know. So Kudrat છે એટલે 6 eternal elements. How they work and functional as per the law of nature. What is the law of nature says? They run whole the world like a day and night. ઉનાળો, શિયાળો, ચોમાસું. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, ગ્રહો, નક્ષત્રો, ભરતી ઓટ, કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ, કર્મ અને કર્મફળ, બંધન અને મુક્તિ. આ બધાના પ્રિન્સિપલને લો ઓફ નેચર કહેવાય છે, લો ઓફ રિલિજન નહીં. આ લો ઓફ નેચરથી આખું વર્લ્ડ ચાલે છે, જેના આધારે આપણા કોઝની ઇફેક્ટ પણ લો ઓફ નેચરથી મળે છે. નેચર વિલ ડિસાઇડેડ વોટ ઇઝ યોર કોઝ. તમારા કર્મ કયા છે, એની ઇફેક્ટ કઈ આપવાની, એ કોણ નક્કી કરશે? નેચર. કે હું નક્કી કરું? મેં કોઈ કર્મ કર્યું હોય એનું ફળ હું નક્કી કરું? ના. અહીંયા આગળ ખાલી છે. તો નેચર જે નક્કી કરે છે કે તમારા આ કર્મનું આ ફળ આપવાનું, એ લો હશે કે રેન્ડમ હશે? Law. That's it. So it is called a law of nature. એ બધા માટે કેવું હોય? સરખો. પછી રામકૃષ્ણ મહાવીરના પણ કયો નિયમ લાગુ પડે? લે ઓફ નેચર. Now you understand? So દુનિયા, કુદરત એટલે 6 તત્વો. કુદરત ચાલે છે કુદરતી કાનૂનથી, અને કાનૂનથી ઊભી થતી અવસ્થા સર્કમસ્ટાન્સીસ, એને કુદરતી રચના કહેવાય. દિવસ થાય, રાત થાય, આપણને કર્મનું ફળ મળે. આ બધા સફરિંગના સર્કમસ્ટાન્સીસ આવે, આપણે આ બધા ભેગા થયા, એ પણ સર્કમસ્ટાન્સીસ કહેવાય. સર્કમસ્ટાન્સીસ ઓફ સફરિંગ એ પણ કોણે ક્રિએટ કર્યા? નેચર. As per the law of nature, they create the circumstances of suffering. Suffering means not bad. Suffering means bhogavavu. You feel good or bad, but one word is suffering. Suffering is not like a bad word, okay? દુઃખ ભોગવવું એને સફરિંગ ના કહેવાય. સુખ ને દુઃખ બંનેને સફરિંગ કહેવાય. સફરિંગ એટલે ભોગવવું, ટુ સફર. Now you understand? Okay.
That's the law of nature. Whatever you are suffering in your life, it is totally controlled and governed by the law of nature as per your previous birth cause. આત્મા નથી ભોગવતું. નેચર જ નથી એનો નેચર શું કીધું? સોલનું નેચર શું કીધું? હેપીનેસ એન્ડ પરમેનન્ટ પીસ. આ એનું નેચર છે. એ નેચર માંથી બહાર નીકળે નહીં. નહીં. They give you the light all the time, light. પણ કેવી લાઈટ? લાઈવ લાઈટ. આવી નહીં, લાઈવ. So anyone can feel in presence of light. આ લાઈટ છે, બરાબર છે? અહીંયા આગળ $100 ની નોટ પડી છે અને લાઈટ નથી, અંધારું છે, તો ના દેખાય. ના પણ મને ફીલ થાય કશું? ના પણ જેવી લાઈટ થાય ને હું દેખું તો ફીલ થાય. That's it. સમજાયું? સમજાયું? જરૂર જરૂર. Yes. એટલે ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ લો ઓફ નેચરને કારણે તમને આ બધું ફીલ થાય છે. સફરિંગ એ આપણે ક્રિએટ કરતા નથી. નથી. Any human or god and goddesses or animal or hill creatures, they never create the circumstances. All the creatures, they are the sufferer, not creator. They create the only cause, but nature, they create the circumstances of suffering. So it is not controlled by the any human. સમજાય છે? રામને વનવાસ જવાના સંજોગ કોણે ક્રિએટ કર્યા? રામે કર્યા? Nature. નેચર. સીતાજી ઉપાડી ગયા, એ સંજોગ કોણે ક્રિએટ કર્યા? કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ જેલમાં થયો, સંજોગ કોણે ક્રિએટ કર્યા? The whole world controlled and governed by the law of nature. And they create all kind of circumstances of suffering of creatures. So we are not create the circumstances. We are sufferer. We are not creator. Right? That's it. Now, I will give you another subject. આપણે જન્મથી મોત સુધી મન વચન કાયાથી આપણી સ્વતંત્રતાથી શું કરી શકીએ? કાંઈ નથી કરી શકતા. કાંઈ નથી કરી શકતા. We cannot do anything. That's, but you accept it. Yes. Good. એટલે આપણે આગળ વાત ના કરવી પડે. Everything is controlled and governed by the law of nature. Even though breath is also. Okay? So this is a science, basic. Okay? Now you have any question, you can ask me. Okay. So, if Atma knows what it is, why does it choose to come back again and again? કેમ આપણે જન્મ લઈને પાછા સફર કરવા આવીએ છીએ? તમે બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો. આત્મા બધું જાણે છે તો પછી આ જન્મ મરણના ચક્કર કેમ? કેમ પાછા આવ્યા રાખીએ તો છીએ? આજ તમને હું કહું છું, આત્મા બધું જાણે છે છતાં રિલેટિવ જગતનું કશું જાણતો નથી. એની હાજરીમાં પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જાણે છે, એ નથી જાણતો. સમજાવો. આત્માનો સ્વભાવ રિલેટિવ ટ્રુથ જાણવાનો, અનુભવવાનો નથી, પ્રકાશિત કરવાનો છે. They only highlights the relative circumstances. They are not sufferer and they are not also knower of the relative circumstances. They are only પ્રકાશક, સ્વ પર પ્રકાશક. પરને જાણનાર નથી. પરને જાણે છે એ બોડી પણ નથી અને સોલ પણ નથી. એનું નામ છે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. શુદ્ધ આત્મા અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. શુદ્ધ આત્મા અને બોડી એ બેની વચ્ચે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા મીન્સ લાઈવ ઈગો. I am.
કોણ કહે છે આઈ એમ? એ લાઈવ ઈગો છે. એ લાઈવ ઈગો આ રિલેટિવ વર્લ્ડને જુએ છે, જાણે છે અને સફરર બી થાય છે. સમજાય છે? આ સફરિંગ કરે છે ને એને એ જાણે છે. સમજાય છે? And they create the new cause for the Next birth. because they feel it. So they do rag and dvesh and they create the cause. Body don't create the cause. Body is only given by the nature because of suffering of your previous birth cause. This body is only for previous birth suffering cause. અને આ બોડીથી અંદર જે લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે they create the new cause for the Next birth. so the cycle of rebirth, cause and effect is continuous. Now you understand? હવે જો આત્મા જાણતો હોય કે એ બધાથી ઉપર છે, it is above the body and પ્રતિષ્ઠિત, આત્મા નક્કી કરી શકે કે હવે પાછું નથી આવું, હું તાબા. આત્માની પાસે નક્કી કરવાનો પાવર નથી. હું પ્રતિષ્ઠિતમાં છે. That's it. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, it means development of your જ્ઞાન or અજ્ઞાન. Karma does, right? Everything. Development of your જ્ઞાન or અજ્ઞાન. એ સોલ પણ નથી અને બોડી પણ નથી. કે આ અજ્ઞાનનું ડેવલપમેન્ટ છે તો જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફર્યા કરવાનું, અને જ્ઞાનનું ડેવલપમેન્ટ થશે તો જન્મ મરણના ચક્કર ઓછા થશે, અને વિજ્ઞાન સમજાશે તો ચક્કર બંધ થઈ જશે. When you know the relative truth, you reduce your rebirth. But when you destroy the all kind of jnana and ajnana, and you believe only on a universal true science, they don't require the rebirth because it is fact. But relative truth means you know only the friction, so you create the raga and dvesh without ownership, with ownership and doership. But when you know the universal true science, no ignorancy, no rag, no dvesh, so you are not create the new cause. Whatever you are suffering in this birth, it is finished. But you are not create the new raga and dvesh because now you have no ignorancy and no jnana of good and bad. Now you have only vision of universal true science. So in a universal true science, nobody is doer and owner on this world. So you are not create the raga and dvesh new for the next person. So you close all kind of ignorancy from you. You go to the moksha. Moksha, yes. That's So it. moksha, nirvana, all Whatever. those words, It's the same, thing. same. You stop the cycle. Keval Gyan, moksha, nirvana. It's a very near words, okay? Now you understand? Yeah. So it's a very, very, very simple science. It's not typical science. પણ તમે ચોપડી વાંચો તો ખબર નહીં પડે. આ બધું ચોપડીમાં ના હોય. ચોપડીમાં એટલું બધું લખ્યું હોય લાંબુ લાંબુ લાંબુ, તમને એમાંથી એબ્સ્ટ્રેક્ટ કાઢતા ના આવડે. Gulgul ફેરવે. ફેરવ્યા જ કરે ને આપણે ફરીએ જ છે કેટલા અવતારોથી. ચોપડીઓથી તો ફરીએ જ છે. ચોપડીઓથી ને ક્રિયા, ચોપડીને ક્રિયા, ચોપડીને ક્રિયા, ચોપડીનું જ્ઞાન ને ક્રિયાનું જ્ઞાન, આ બેથી ફર્યા જ કરીએ છીએ. Knowledge of books and religious activities, social activities, ફર્યા જ કરું છું. I am doer, I am owner, I am doer, I am owner, ચાલ્યા જ કરે છે રાગ and દ્વેષ. તો આપણે મંદિરો બાંધીએ છીએ, હવન કરાવીએ છીએ, એ બધું આત્માનું નથી કામકાજ. એને ધર્મ કહેવાય. No concern with the soul, no any concern with the soul. Like a piece. હે? If you do that vidhi, it look like feeling like a piece. Peace, but temporary. Right? પાછું આ
આઈસ્ક્રીમમાંથી સુખ મળે ટેમ્પરરી, મંદિરમાંથી સુખ મળે ટેમ્પરરી, કપડામાંથી સુખ મળે ટેમ્પરરી. Still we eat ice cream, we go temple, everything. It's a equal means it's a equal meaning. એમ કહેવાનો મતલબ. Just look like a તડકો છાંયડો. Right. Now you understand? Everything is relative viewpoint. દુનિયાના તમામ જે રિલિજન છે, all world religion, they follow the format. They follow the format. And science is beyond format. What is the meaning of format? Format means any religion of the world, one God, symbol of the God, one symbol of the gurus, one symbol of the mantras, one symbol of the temples, one symbol of the rituals, one symbol of the disciples, one symbol of the followers, one symbol of the scripture. In all religion, yes or no? Yes. And the science is beyond format. Beyond format. So they have no concern with the religion. Whatever it is. આપણે જે જ્ઞાન કહીએ છીએ બેસિકલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, રાઈટ? આ સાયન્સ શું છે? આપણે જ્યારે સમજણ પડે કે આ બધું કામકાજ કેમ ચાલે છે, કોણ ચલાવી રહ્યું છે, પછી શાંતિ આવી જાય. પણ એ આપણને રિયલાઇઝ થાય ત્યારે. અત્યારે મેં તમને વાત કરી અને તમને સમજાવ્યું, એને નોલેજ કહેવાય. એક્સપિરિયન્સ થાય ઇઝ અ પરમનન્ટ પીસ. આ વસ્તુ રિયલાઇઝ થવી જોઈએ. શું થવું જોઈએ? એક્સપિરિયન્સમાં આવી જોઈએ. That's it. એને સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન કહે છે. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. હવે આપણે જ્યારે જ્ઞાન, મને આ જ્ઞાન તમે આપ્યું, એ સેલ્ફ રિયલાઇઝ કરતા કેટલી વાર લાગે? જન્મ નીકળી જાય. Depend on you. Are you interested? You know the value of the science. You follow the science through your vision. Then you can realize slowly, and you reach the path of ultimate. One day. It's depend on you. It's not depend on science. Of course, first require the fundamental principle. Second, value. Third, interest. Fourth, application through your vision. Fifth and final, experience. That the process. છેલ્લું That કરી દીધું? છેલ્લું કરી દીધું? experience. Experience. That's the process. It's not like a magic. Science is not magic. It's very simple. સમજાય છે? રિલિજનમાં મેજિક હોય, સ્પિરિચ્યુઅલમાં મેજિક ના હોય. ક્યારે? You have to put your effort with your interest and with the value. You can realize. See, આપણને ડિફરન્સીસ દેખાય છે because of the relative truths. You know, કેવલ જ્ઞાન means oneness of time and space. You cannot divide time and space. When you divide it, it's a relative truth. Now you understand? It's an ultimate scientific definition of the કેવળ જ્ઞાન. શાસ્ત્રોમાં તો કેવળ જ્ઞાનની વ્યાખ્યાઓ બધી અલગ અલગ આપી, ફોરગેટ ઇટ. પણ સાયન્ટિફિકલી oneness of space and time, you cannot divide good and bad, tomorrow and today and day after tomorrow or yesterday. No division at all. One moment નું પણ તમે division પાડી શકો.
Every moment you are present. You are present. Time is there. But you cannot divide before 1 minute and after 1 minute. It's not. It's present. That the nature of soul and experience of the soul. You cannot divide. Division means relative truth. Yes. So when you die, you don't go anywhere. You always remain here. It is not matter of physical body. It's matter of your vision. The vision is Body is always game ત્યાં જાય. Forget it. You have no concern with the body. You have your pure vision. That's it. Body Your comes vision and is goes. always here now. Present. So our vision is always keep in a presence. No division, no relative truth in my vision, no past and future in my vision. It's to be called a present all the times. It's to be called a Keval Jnana. સમજાયું? Yes. You cannot divide it. કે 1 મિનિટ પહેલા શું હતું પછી શું થવાનું છે એ કેવળ જ્ઞાનમાં હોય જ નહીં. It's always present. જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય વર્તમાનતા. Vartaman. વર્તમાનતા વર્તમાન Present. present. Presence. Always. No past, no future. आपने समझाया છે? Jarur, jarur. It's a huge science. It's a unique science. Okay. I got it the vision from Dada Bhagwan when I am child, 17 years old. In a age of 16, I got it the books of Dada Bhagwan. The title is Aptavani number 1. Vartaman, yes. Number Number one. Yeah. In 1977, I met Dada Bhagwan. Got it the Gyan or vision from them. Then everything is open because all kind of Gnan and experience I carry forward from my previous birth. But when I met Dada Bhagwan, everything is open. So Dada Bhagwan is an opener for me. Now you understand me? He's an opener. So I always respect him. Now you understand me? હું તીર્થંકરને જોઉં અને મને કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય તો તીર્થંકરે શું કર્યું? They are the opener. But if I am qualified, તો પછી ઓપનર પણ હું qualified ના હોઉં તો? That's it. Now you understand? It's not mechanical process કે મેં તીર્થંકરને જોયા ને કેવળ જ્ઞાન થયું. It's a wrong vision. If you are qualified અને તીર્થંકરને જુઓ તો શું થઈ જાય? Open there automatically. આ તો કે તીર્થંકરને જોવાથી કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય. It's a wrong belief. You are qualified. And when you see the persons have ultimate vision, it's open from you too. Because of your level of understanding is equal. Is equal. That's it. એટલે દાદા ભગવાન મારા માટે ઓપનર થયા. શું થયા? એટલે અત્યારે હું જે બધી વાતો કરું છું એ મારા પ્રીવિયસ બર્થના એક્સપિરિયન્સની કરું છું. કયા બર્થના? Previous birth. પ્રીવિયસ બર્થના જે લઈને આવ્યો છું. તો જ ઓપનર હોય ને. ઓપનરનો મતલબ શું હતું તે શું કર્યું? Kholu. દાદા ભગવાનને શું થયું 1958માં? ઓપન થયું. એમને ક્રિએટ નથી કર્યું. ઇઝ નોટ ક્રિએટર ઓફ ધ જ્ઞાન. Natural. એને ઓપન થયું. 1958 એ ટાઈમ પ્રમાણે શું થઈ ગયું? ખુલ્લું થઈ ગયું. દરેકને અલગ અલગ નિમિત્ત હોય. કેવળ જ્ઞાનીને બહારનું કોઈ નિમિત્ત ના હોય ગુરુ તરીકે. એવી રીતે એટલે ખુલ્લું થઈ ગયું. એવી રીતે એવું બની શકે કે sometimes it opens by itself. You don't need a guru. You don't need ઓ an યા opener દાદા ભગવાનને એમ જ થયું ને. without a guru. યા અને ઓલ તીર્થંકર સેમ. એ એ લોકોને કોઈ ગુરુ ના હોય 5 જન્મમાં લઈને આયા હશે. એટલે ઓપન થઈ જાય. પછી એને ગુરુ ના જોઈએ. લાસ્ટ બર્થમાં ગુરુ ના જોઈએ.
અને કદાચ લાસ્ટ બર્થમાં ગુરુ કેવળ જ્ઞાનીને જોઈએ તો પણ નૈમિતિક જોઈએ. શું જોઈએ? નૈમિત્તિક. ખાલી ઓનલી એવિડન્સ, that's it. But everything is ready-made. It is inside there. Only there, ત્યાં ખાલી એક એવિડન્સ ખૂટે છે એનો. Only one evidence they require to open the ultimate experience. That's it. And that is also fixed. That is also fixed by the nature because of his previous birth cause. So Keval Gyan is ready-made. But Keval Darshan, up to Keval Darshan, it's required the Purusharth. It's required Purusharth. Keval Darshan means you destroy all the kind of ignorance on a base of relative truth from you, from your vision. એ ડિસ્ટ્રોય કરી નાખ્યું, એનું નામ કેવળ દર્શન. અને અત્યારે છે એ મિથ્યા દર્શન છે. મિથ્યાનો અર્થ શું? રોંગ. ઓકે. રોંગ ઇટ મીન્સ રિલેટિવ. રોંગ મીન્સ આમ ખોટું નહીં, રોંગ એટલે રિલેટિવ. મિથ્યા દર્શન અને મિથ્યા જ્ઞાન. હું નામધારી છું એ મિથ્યા જ્ઞાન, અને આ મેં કર્યું, આ મારું છે એ મિથ્યા દર્શન. મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા દર્શન. આ મિથ્યા જ્ઞાન ને મિથ્યા દર્શનથી રાગ દ્વેષ થાય, રાગ દ્વેષથી કર્મ બંધાય, કર્મથી જન્મ મરણ થાય. સાયકલ ઓફ રિબર્થ. હવે બધા જ પ્રકારનું મિથ્યા જ્ઞાન ને મિથ્યા દર્શન ડેમોલિશ કરી નાખ્યું. એનું નામ કેવળ દર્શન. એ કેવળ દર્શન થાય તો કેવળ જ્ઞાનનું બીજ પડે. નેક્સ્ટ બર્થમાં કેવળ જ્ઞાન રિઝલ્ટ રૂપે થાય, કોઝની ઇફેક્ટ આવે. હવે તમારે એફર્ટ કરવાનો નહીં. કેવળ જ્ઞાન બધાને રેડીમેડ હોય, તીર્થંકરને અને કેવળી બધાને રેડીમેડ હોય. કેવળ દર્શન સુધી પુરુષાર્થ છે, કેવળ જ્ઞાનમાં પુરુષાર્થ નથી. કેવળ જ્ઞાન એટલે, કેવળ દર્શન એટલે કેવળ અજ્ઞાનનો નાશ. all kind of relativity you destroy from your vision permanently. It will be called a keval darshan. When there is no relativity in your vision, then after you don't require anything from this world. Yes or no? So the nature will create the cause for you for Keval Gyan. Now you require only Keval Gyan after Keval Darshan. So when you put up the effort of Keval Gyan, the next birth it is coming automatically in terms of result without any effort in a last birth. છેલ્લા બર્થમાં કોઈને પુરુષાર્થ હોય નહીં. જેનો લાસ્ટ બર્થ હોય એને માતાના ગર્ભમાંથી સ્પષ્ટ વિધાન હોય, સોલનું ક્લિયર એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધ સોલ. માતાના ગર્ભમાંથી જોઈએ. માતાના ગર્ભમાંથી. That's it. They don't require any kind of purusharth in a last birth. Any kind of. Only one way suffering. Not create the cause. Cause કરનારો જ ના હોય, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા ના હોય. હોય જ નહીં એને, કારણ કે પુરુષાર્થ જ નથી કરવાનો. ઓનલી ડિસ્ચાર્જ ભાગ અને સોલ, બે જ વસ્તુ હોય. આનો એન્ડ આવે એટલે સોલ મોક્ષે જાય. This is a unique science. આને હું સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ કહું છું. આ ધર્મ નથી. અહીંયા ગુરુની, ભગવાનની, ક્રિયાની, મંત્રની, તપની, જપની, મંદિરની, પુસ્તકોની, શિષ્યોની કશી જરૂર પડે નહીં. કેવા મહાવીર ભગવાને તપ કર્યું પછી તો કેવળ જ્ઞાન પાસ મળ્યું. આજ તો ખોટું છે ને માન્યતા. તપ કરે તો પુણ્ય ના બંધાય? તો કેવળ જ્ઞાન તો તપ કરે પછી જ તપ કરે તો પુણ્ય બંધાય કે નહીં? હા કે ના બોલો? એ તો બંધાય. તો પછી જન્મ લેવો પડે કે નહીં? જો હા ના બે બોલો. એમને તપ હોય, એમને ઉદય કર્મ હોય, તપ હોય, કરતા પણ હોય એમને. પણ ના હોય એ બરાબર છે, પણ તો? તપ કર્યું છે. તપ કર્યું ના કહેવાય, ઉદય કહેવાય. કેમ આમ કરું છું? ઉદય એટલે ફરજિયાત, ને તપ કર્યું એટલે મેં કર્યું કહેવાય. એમને કર્યું ના હોય, એને ઉદયમાં હોય, તે દેહનો સ્વભાવ હોય. એટલે કરવું પડે. તમે એક વસ્તુ વિચારો, તમે જૈન છો,
તમને ખ્યાલ છે કે હું તમારે ઘેર જમવા આવું અને તમારું ઘર બંધ ધોઈને પાછો જાઉં, બરાબર છે, અને મારો ઉપવાસ કરો, એને ઉપવાસ કહેવાય? તો મહાવીર ભગવાન ગયા હતા નતા ગયા બરોબર? જો આય કે છે ને નાય કે છે પાછું, આવો તો ગયા જ ને. તો પછી એનો ઉપવાસ કહેવાય? ઉપવાસ ના કહેવાય. ઉપવાસ ના કહેવાય, તપ કહેવાય પાછું. ડેલી ઉપવાસ ક્યાં છે? ડેલી પણ જ્યારે તપ કરી દે તો તપ કર્યું છે ને. રોજ જે જતા હતા, જયારે અંદર સંવેદના ઉત્પન્ન થાય ભૂખની ત્યારે જાય, Yeah. ના મળે એટલે યોગ્ય સંજોગો ના મળે એટલે પાછા આવ્યા. બહુ વખત નથી ખાધું એમને 12 વર્ષમાં. કેટલી વખત ખાધું એવું નથી પૂછવા માંગતો. ના, પણ એટલે એ એમને કુદરતી ગયા વસ્તુ છે. ગોચરી કરવા ગયા છે પણ ના મળી યોગ્ય તો પાછા આવતા રહે. એટલી બધી વાર નથી ગયા એ. પણ જૈન ધર્મમાં ઉપવાસ એને કહેવાય કે જેને પોતે વ્રત નિયમ બાંધ્યું હોય તો પછી એ ગોચરી લેવા જાય નહીં, એને ઉપવાસ કહેવાય. પણ ગોચરી લેવા ગયા ને ના મળી યોગ્ય હાલ માટે પાછા આવ્યા તો એને ઉપવાસ કહેવાતો નથી. એટલે તીર્થંકર ભગવાનને કે કેવડી ભગવંતોને તપ હોય નહીં, અને તપ હોય અથવા તપ કરે એવું લાગે તો એને ઉદય કર્મ કહેવાય, પુરુષાર્થ કહેવાય નહીં. એમનો ઉદય લઈને આવ્યા હતા, જે કરે તે તો પરિણામ થાય ખરા, તો કર્મ ના બંધાય તો પછી મોક્ષ કેમ ન થયો? તો જે લઈને આવ્યો એ તો એમને હું કર્મ બંધાય જ નહીં નું પૂછું, તો લઈને આવ્યાનું પૂછું તો કર્મ ફળ કહેવાય એને. મિસ્ટેક થાય તો બંધાય જ ને. હા તો પછી જન્મ લેવો પડે ને પછી. પણ એ જન્મથી જ એમની એમનો પુણ્ય હતી ને. ગર્ભમાં હતા ત્યારથી નક્કી જ હતું કે એમનો જન્મ તીર્થંકર રૂપે થવાનો છે. હા પછી માતાજીના ગર્ભમાં હતા ત્યારે આ એટલે પણ- એમને તો પોતાને ખબર જ હતી કે એ તીર્થંકર થવાના જ છે. ઓકે. પણ એમણે કઈ બહાર નતું પાડ્યું. એમને કોઈ સ્કૂલમાં જવાની એ જરૂર નથી, છતાંય પોતે સ્કૂલે ગયા હતા. પછી એટલે એમને તો ખબર જ હતી કે એ તીર્થંકર તો થવાના જ છે. આપણે તો શું પણ એમ પૂછું છું એટલે પણ છતાંય એમને બધા ઉપસર્ગો તો સહન કરવા જ પડ્યા ને. હું કર્મ બાંધવાની વાત કરું છું, બીજી બધી વાર્તા નથી જરૂર મારે. હું આખો ઇતિહાસ જાણું છું એમનો. એમને કર્મ બંધાય કેમ નહીં, મારે એનો જવાબ જોઈએ. તમારે ને મારા જેવું જીવન જીવતા હોય તો એમને કર્મ કેમ ના બંધાય? કારણ કે એમને બધું તપ જે કંઈ કર્યું બધું ના, એ લેવું પડ્યું. કરતા રૂપે નથી કરતા એટલે બોલ્યા ને હવે ને તમે કહો છો એમને તપ કર્યું હતું, નહીં કે કરતા રૂપે ને તો કર્યું. કરતા રૂપે નતા કરતા. એ જે લઈને આવ્યા એટલે કરવું પડે. ના, પાછું પાછું એનું વાત બધું કરતા ભાવ નતો. ફરી ફરીને થઈ જાય છે. એમનામાં કરતા ભાવ નતો. જે કંઈ કર્યું છે તે ઉદય કર્મને આધીન ફરજિયાત કર્યું છે. કરતા ભાવે કશું કર્યું નથી. કરતા ભાવે કરે નહીં તો કર્મ ના બંધાય, અને કરતા ભાવે કરે તો કર્મ બંધાય. કર્મ અજ્ઞાનથી બંધાય છે, કરતા ભાવથી બંધાય છે, ક્રિયાથી નથી બંધાતા. લાખો લોકોની હિંસા કરનાર રામ એ ભય મોક્ષે ગયા, લાખો લોકોની હિંસા કરનારો અર્જુન એ ભય મોક્ષે ગયો, ને આપણે કીડીઓ બચાવતા અહીંયા ફરીએ છીએ. કારણ કે કરતા ભાવ છે, મેં કર્યું ઈગો. તો અહંકારમાં કરતા પણ છે. અહંકાર છે. કરતા પણ કર્મ બંધાય છે, ક્રિયાથી નથી બંધાતા. ક્રિયા તો ફરજિયાત છે. શું છે? ફરજિયાત. હા, ક્રિયાના તમે જવાબદાર છો જ નહીં, પણ ક્રિયા મેં કરી, then you are responsible. તપ મેં કર્યું તો પછી પુણ્ય બંધાય, પાપ મેં કર્યું તો બંધાય. હું કરું એ જ સકટનો ભાર જેમ શ્વાન થાય. કરે છે કોણ એ સમજે તો ઉકલે કાયમી કોઈનો. એ જ સમજવાનું છે ને એ તો આ સમજાવું છું કોણ કરે છે. હું કરું છું એ અજ્ઞાનતા છે. આપને સમજાય છે? જરૂર જરૂર, yes. ના કદાચ ગુજરાતીમાં તમને તો એટલે ધીસ ઇઝ અ ઓપન સાયન્સ. આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ ઓફ ધીસ સાયન્સ, વેરી પ્રાઉડ. આવું સિમ્પલ સાયન્સ યુનિવર્સમાં કેટલા વર્ષોથી પ્રગટ થયું નથી. હતું નહીં એવું નહીં, હતું તો અનેક વ્યક્તિઓ પાસે હતું આફ્ટર મહાવીર, પણ પ્રેઝન્ટ ના થયું કારણ કે એને સંજોગો ના મળ્યા. શું ના મળ્યા? સંજોગોના મળ્યા. That so many people they have this kind of science after Lord Mahavir. પણ પ્રેઝન્ટ થાય તો લોકોને ખબર પડે ને. કૃષ્ણ ભગવાનની ગીતા નીકળી, અર્જુને પૂછ્યું, રામની ના નીકળી, એ તો મોક્ષે ગયા, પણ પૂછનાર હોય તો નીકળે ને. બોલતા નથી. કેમની પાસે નતું જ્ઞાન? રામ પાસે નતું જ્ઞાન, તો પછી ગીતા કેમ ના નીકળી? બંધ રાખી.
એટલે કે પૂછનાર ના હોય તો સમર્થ પુરુષો બોલી શકતા નથી. એમ અનેક વ્યક્તિઓ પાસે જ્ઞાન હતું. આ વિજ્ઞાન આ ફર્સ્ટ ટાઈમ નથી, આ તો કાયમનું વિજ્ઞાન છે. કેવું છે? અને સમયે સમયે પબ્લિશ થાય છે, પણ એને સરકમસ્ટાન્સીસ મળે તો. જ્ઞાનીઓ તો સમયે સમય થાય, કેટલાય જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા આ જ વિજ્ઞાન અનુભવ કરીને, પણ એને પ્રેઝન્ટ કરવાનો મોકો એટલા માટે ના મળ્યો કારણ કે એને માહોલ હતો ધર્મની કટ્ટરતાનો, ને લોકોને ધર્મ સિવાય આગળની વાત સાંભળવી નથી. પણ તમે શું કરો? તમને એમ કહો કે ભાઈ રામ મહાવીર એટલે જ ભગવાન, 24 તીર્થંકરો એટલે ભગવાન, હું બીજા કોઈને ભગવાન માનું નહીં, તો પછી તમને આત્માની વાત કેવી રીતે કરું? બે ભગવાન તો આ 24 છે, બીજું કોઈ ભગવાન લાવ્યો તું કે છે તો હું કરું? પેલો કહે છે હું રામને જ ભગવાન માનું, પેલો કહે છે હું કૃષ્ણને ભગવાન માનું, તો પછી સાયન્સ સમજાય નહીં. પણ એ કહે છે કે હું તો આને ભગવાન માનું છું પ્રભુ, પણ ખરેખર ભગવાન કોણ છે મને બતાવો, તો પછી એને કીધું કહેવાય. ત્યારે કીધું કે ભગવાન કોઈ દિવસ ફિઝિકલ ફોર્મમાં હોઈ શકે નહીં, પણ ફિઝિકલ ફોર્મની અંદર સોળ રૂપે ભગવાન હોઈ શકે કે જે પ્રગટ પણ થઈ શકે. પણ પેલું કહે છે હું આને ભગવાન માનું બોડીને, તો શું કરું પછી? પછી મારે એમ કહેવાય સાયન્સ? એમ આવી રીતે અનેક જ્ઞાનીઓ પાક્યા, પણ એને લોકો સાંભળવા જ તૈયાર નથી. અમે જે માનીએ તે જ બરાબર છે. તો જ્ઞાની શું કરે? શું કરે? કઈ નહીં બોલવાનું નહીં. આવું છે. જેવડો તો એટલે સ્વામીજી આ મહાવીર ભગવાનને તો 2600 વર્ષ થયા, તો તમે કહો છો કે આટલા વર્ષો થયા અને આટલા જ્ઞાનીઓ પાક્યા, પણ આ ફૂલ ફોર્મમાં ફૂલ ફોર્મ મોકો જ ના મળ્યો. જેમ જેમ પાસ્ટમાં જાવ ને એમ બધા કટ્ટર. આજે તો થોડા માઇલ્ડ થયા, પહેલા તો બહુ. તમે 50 વર્ષ પહેલા તો કોઈને વિચારો સાહેબ, એક મંદિરમાંથી બીજા મંદિરમાં ના જાય. હજી એ એવા છે, આ તો ખાલી વાત કરું છું. હજી એ છે. અરે ઘણા તો એવા છે, તમે જય શ્રી કૃષ્ણ કોને જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ, એ તમારે જય સ્વામિનારાયણ બોલાવવાની ફોર્સ કરે, પણ સામે માણસ જેવો મળ્યો ને એ બી જય શ્રી કૃષ્ણ બોલે, ફોન મૂકી દે. હજી એવા છે. હજી બી છે હજી એવા. એવા છે, નથી એટલે રહેતા. એટલે સમજવાની વાત કરું છું. એટલે આવી કટ્ટરતા હોય તો શું કરીએ? અમે કશું ના કરી શકીએ. કશું વળે જ નહીં. માણસ ઓપન માઇન્ડ નો હોય ને તો એને જ્ઞાની સમજાઈ શકે. ખ્યાલ આવી ગયો? રામ સીતા ના સમજાઈ શકે, જળને ચેતન અડે જ નહીં. રામ સીતા ના સમજાઈ શકે, એવું ના સમજાય. મહાવીર એમના ધર્મપત્ની ના સમજાઈ શકે, એવું જરૂર નથી. શું કરે એમ કહો મને? આ મારી ઠોકીને આપવાનું છે પૂછે તો સમજાય. બસ, પણ જરૂર જ નથી પછી. એટલે સમજાય છે મારી વાત? કોઈ પણ જ્ઞાની પુરુષ હોય પણ ત્યારે આપી શકે સામેવાળી રિક્વાયરમેન્ટ હોય, અધરવાઇઝ ના આપી શકે. એટલે અમે કહીએ તમે પૂછો જવાબ આપીશું, ના પૂછો તો કઈ નહીં, અમે કશું ના કહી શકીએ. જો પ્રશ્ન સિવાય કોઈ બોલે તો એમને અહમ છે એટલે કે છે, એવું થાય પાછું. ના ના એવું નહીં, એમની પ્રકૃતિ જેવી હોય કે એ બધું જાણતા હોય, તમને શું કહે? પોતે જાણીને બેસી જાય. હા, અને તમારે શું જાણવું છે પૂછો તો હું જવાબ આપું. તો આગળ આટલી બધી વસ્તુ આ યુનિવર્સની બધું સાયન્સ જાણું છું, પણ તમારે શું જાણવું છે એ પૂછો તો હું કહું ને. નહીં તો મૌન રહે. તીર્થંકર ભગવાન પણ બોલે પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર? ના બોલે. મૌન રહે. એ બધું જાણતા હોય, ના જાણે પણ બોલે કશું? તમે પૂછો તો જવાબ આપે, ના પૂછો તો કઈ નહીં. એટલે આ દાદા ભગવાનને એવું થયું ને, સાયન્ટિસ્ટ કોઈ મળ્યા નહીં એમને, એમને ચોખ્ખું જ કીધું ખુદ કર્યું. કે મને સાયન્ટિસ્ટ ખોળી આપો, પણ ના મળ્યા છેક સુધી. છેલ્લે લાસ્ટ યરમાં પોતે બોલ્યા કે આ વાળની ટોચ જેટલું સાયન્સ બહાર ના પડ્યું. એ પોતે જ બોલી ગયા ને પુસ્તકમાં આવી ગયું. અમે લોકો તો અનેક વખત સાંભળ્યું એમના મળે 87માં. સમજાય છે? નીકળ્યું ને કાં પૂછનાર ના હોય તો શું થાય? એકલો માણસ બોલે ને કોઈ ક્વેશ્ચન કરે તો કોઈ આન્સર આપે. એકલો નહીં, હતા તો બધા, પણ રસ નતો ને કોઈને. બધાને એમાં જ દાદા અમારે શું કરવાનું, સામાયિક કેમ કરવાનું, પ્રતિક્રમણ કેમ કરવાનું,
ક્રિયામાં કીર્તન ભક્તિ કેમ કરવાની? વિધિમાં રહી ગયા. આજ્ઞા કેમ પાડવાની? બધાએ ક્રિયાનું પૂછ્યું. દાદા તમે બધું કહો છો એનું સાયન્સ શું છે એવું કોઈએ પૂછ્યું? તો જ્ઞાની કેવી રીતે કહે સાહેબ, કેવી રીતે કહે? ત્યારે તો દાદાએ કેવું પડ્યું કે પાડાને વેદ બનાવ્યા. શું કીધું? પછી શું કહે પછી? Did you understand that? પાડાને વેદ બનાવ્યા. એનો અર્થ શું થયો? પાવાને વધ બનાવ્યા. પાડો કોને કહેવાય? બફેલો. બફેલો. ઓ બફલો. જે ચારે કોરથી બફાઈ ગયેલો હોય તે. You read the literature to buffalo, you never gonna understand that. They have no brain. ગુજરાતીમાં બીજી કહેવત છે ભેંસ આગળ ભાગવત, ભેંસ આગળ ભાગવત. Yes. કે અર્થાત મિનિંગ જ નહીં. એવું એવું કશું પણ સમજાવો તો એ વ્યક્તિ સમજી જ ના શકે. એટલા માટે એટલે આવું છે સાહેબ. એટલે આમાં કોઈનો જ્ઞાનીઓ નથી થઈ, જ્ઞાનીઓ તો ઘણા થઈ ગયા સાહેબ, પણ પૂછે નહીં તો શું કરો? જૈન ધર્મમાં આનંદગંજજી મોટા જ્ઞાની થઈ ગયા, ખ્યાલ આવી ગયો. યશો વિજયજી મોટા જ્ઞાની થઈ ગયા, 500 વર્ષ પહેલા થયા નહીં હોય, સમકાલીન હતા. એ બધા જ્ઞાનીઓ જ હતા, પણ પૂછનાર કોઈ નહીં શું કરે? પછી બધું ચોપડામાં આવી ગયું બધું. કોઈએ પદમાં લખ્યું એને, કોઈ ચોપડીમાં લખ્યું, શું કરે? પણ એના વાંચવું. પછી ના સમજાય ને, પણ લોકોને કોને સમજાય? પણ ચોપડામાં થાય ત્યારે જડ થઈ જાય ને. થઈ જાય ને. એટલે કહેવાય છે ને પોથી મના રીંગણા. ખાવા કામ ના લાગે, જોવા કામ લાગે. પોથીમાં રીંગણા દોર્યા તો જોવા કામ લાગે, ખાવા કામ ના લાગે. એવું. સમજાય? Yes, yes. ચોપડીમાં જીવતું જ્ઞાન ના હોય, ચોપડીમાં નોલેજ હોય, ઇન્ફોર્મેશન હોય, સાયન્સ ના હોય. સાયન્સ એટલે જીવતું જ્ઞાન, નોલેજ એટલે જળ જ્ઞાન. શું કીધું? Knowledge એટલે જડ જ્ઞાન. જળ જ્ઞાન, Yes. નોટ પ્રેક્ટિકલ. Not practical. So this is life. આપણે જે This is વસ્તુ થાય life. છે એમાં સમજણ પડે, Yeah. આપણે આગળ વધી તમે શકીએ. કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન પૂછી શકો, તમે ક્લેરિફિકેશન મેળવી શકો, તમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સેટ થાય. અધરવાઇઝ યુ કેન આસ્ક મી અનધર ક્વેશ્ચન ટુ. પેલામાં તો પૂછવાનું નહીં, જે કે આપણી મતીથી આપણે સમજી લેવાનું. મારે સાચું હોય ખોટું, કારણ કે કોઈ પાસ કરનાર જ નથી. ચોપડીને આપણે બે જ જણા છીએ. ત્રીજું હોય તો તમને કોઈ કેમ કે યુ આર રાઈટ ઓર રોંગ, બરાબર કે નહીં? આવું છે. બાપ ને બેટા વચ્ચે કેટલું અંતર હોય એજમાં? એપ્રોક્સિમેટ 20 વર્ષ. 20 to 25 મેક્સિમમ, બરાબર છે? આ 25 વર્ષની ડિફરન્સ હોય તો 50 વર્ષનો બાપ હોય ને 25 વર્ષનો છોકરો હોય. આ બંનેને જનરેશન ગેપ કહેવાય. યસ ઓર નો? Yes. એટલે બાપ બેટાની વાત ના સમજે, બેટો બાપની વાત ના સમજે. યસ કે નો? Yes. એ બાપ બેટા બે જીવતા છે, એકબીજાની વાત ના સમજી શકે, એને જનરેશન ગેપ કહેવાય. પણ એ બાપ 500 વર્ષ પહેલા છાપેલું પુસ્તક સમજવા બેઠો છે. છોકરાને સમજી શકતો ને જીવતો, એને છાપેલું પુસ્તક સમજવા બેઠો છે. ના સમજાયું? સમજાયું કે નહીં? સમજાવ્યું જરૂર. આનું નામ દુનિયા ચલતી હે, ચલાને વાલા ચાહીએ. આવું જ ચાલે બધું. આ તો અમે આમ હાઈલાઇટ કરીને લોકો વિચારે હે આવું છે કે છે, ત્યારે એને ખબર પડે કે હા હા તો એની સાચી છે, ખોટી હોય તો ચેલેન્જ કરે. સમજાય છે ને? જરૂર જરૂર. ચોપડીથી ના જ. ચોપડી ક્યાં વાંચવાની ખરી પણ શેના માટે? જ્યાં સુધી આપણને કોઈ અનુભવી ના મળે ત્યાં સુધી સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે બરાબર છે, એક આધાર તરીકે, વન કાઇન્ડ ઓફ નોલેજ તરીકે. પણ ખોળવાના કેવા? અનુભવી પુરુષ, લાઈવ એક્સપિરિયન્સ પર્સન કેવા જોઈએ? Experience person. નોલેજ વાળા ના જોઈએ. ચોપડી વાળા તો બધા બહુ હોય, ચોપડીમાં લખ્યું છે પાછું એ સમજાવે, એ પાછું એનું ઉમેર સમજાવે પાછું. હવે જ્ઞાન ને એક્સપિરિયન્સમાં ફરક શું? બે એક જ વસ્તુ છે? આસમાન જમીનનો ફેર. સમજાવો. જ્ઞાન એટલે નોલેજ, એક્સપિરિયન્સ એટલે અનુભવ. અનુભવ is beyond knowledge. Anyone cannot express his experience as it is, but they can explain only the knowledge. Oh, Now you understand? yes. તમે ડોક્ટર થઈ ગયા, આટલા વર્ષો પ્રેક્ટિસ કરી, હવે કોઈ નવો ડોક્ટર થયેલો હોય હમણાં ફ્રેશ, એ તમને કે કેન યુ એક્સપ્લેન યોર એક્સપિરિયન્સ, તો તમે શું કહો? You cannot. That's it.
It is a matter of to realize by yourself. I will show you the path. I will show you the path to achieve the experience. But I can show you only. But you can realize by yourself. But I can give the knowledge to you. How can you realize that? You can realize the fact. તને અનુભવ કેવી રીતે થાય એ રસ્તો બતાવો, પણ અનુભવ તો તારે જ કરવો પડે. અનુભવને એક્સપ્લેન કરી શકાય નહીં. અને જે એક્સપ્લેન થાય એ બધું નોલેજ કહેવાય. શું કહેવાય? Oh, knowledge, yeah. અનુભવ પ્રેક્ટિકલ. અનુભવ પ્રેક્ટિકલ. અત્યારે જો આ સાયન્સ કહું છું એ મારા માટે અનુભવ છે, તમારા માટે નોલેજ છે. તમને જ્યારે રિયલાઇઝ થાય ત્યારે એક્સપિરિયન્સ કહેવાશે. પછી તમે બીજાને પણ કહી શકશો. નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? Yes, yes. મને એક્સપિરિયન્સ છે, પણ તમને જે કીધું એ નોલેજ છે. નોલેજની અંદર લિમિટેશન હોય બીકોઝ ઓફ ધ વર્ડ્સ. આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને કહે તમારો અનુભવ કહો તો શું કહે? ના કહી શકે. Nobody can explain it. મહાવીરને કહે તમારો અનુભવ કહો તો કહેવાય? ના કહેવાય. એ તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર ક્વેશ્ચન પૂછો તમને આન્સર આપે. અનુભવ કઈ રીતે કહી શકે? ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ ટુ રિયલાઇઝ બાય યોર સેલ્ફ. તમારે જાતે અનુભવ કરવો પડે. એ કે આપી શકાય નહીં. સમજાય છે? જરૂર જરૂર. જ્ઞાન આપી શકાય. જ્ઞાન એટલે નોલેજ. જ્ઞાન આપી શકાય બે પ્રકારનું. એક ચોપડીનું જ્ઞાન આપી શકાય અને અનુભવી પુરુષ આપે તો એને દ્રષ્ટિનું જ્ઞાન કહેવાય. શું કહેવાય? Oh, drastic. એને વિઝન કહેવાય. પેલું નોલેજ મળે, આમની પાસે વિઝન મળે. વિઝન હંમેશા બ્રીફમાં હોય, નોલેજ બહુ જ હ્યુજ હોય. નોલેજ કેવું હોય? બહુ huge હોય. હ્યુજ હોય. 1000 પાના, 500 પાના, 2000 પાના, 25000 પાના હોય. અને વિઝન બહુ શોર્ટ હોય. બસ. એટલે એને દ્રષ્ટિ કહેવાય. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને દ્રષ્ટિ આપી હતી, નોલેજ નતું આપ્યું. Drastic the vision આપી. That's it. સો હું આજે સાયન્સ કહું છું ને, આ સાયન્સ એનું ટાઇટલ છે આર્ટ ઓફ વિઝન. શું છે? Art vision. આર્ટ ઓફ વિઝન ઓન અ બેઝ ઓફ લો ઓફ નેચર, નોટ લો ઓફ રિલિજન. તમે આર્ટ કેમ કહો છો? It's a science, but તમે આર્ટ કહો છો. આર્ટ એટલે એટલા માટે જ્યાં સુધી આપને રિયલાઇઝ થયું નથી ત્યાં સુધી આર્ટ છે. રિયલાઇઝ થઈ જાય પછી એ સાયન્સ કહેવાય. પછી જ્યારે When you- experience થાય પછી science. પછી સાયન્સ કહેવાય. અત્યારે યુ હેવ ટુ પુટ ઇન અ પ્રેક્ટિસ. You put in a practice this scientific vision in your day-to-day and practical life. So it is called art of vision. But when you can realize it, it's only science. હું પોતે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્ટિસ્ટ કહેવાઉં, પણ તમને જે મેં આપ્યું એ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ આપ્યું, એનું વિઝન આપ્યું. હવે તમે એપ્લાય કરીને તમે પણ રિયલાઇઝ કરી શકો. રિયલાઇઝ કરશો એ તમારું સાયન્સ કહેવાય. રિયલાઇઝ નથી થયું એ વિઝન કહેવાય. નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? યા. ઇટ્સ વેરી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. આ સાયન્સ એટલું બધું સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, આમાં કશું ગોળ ગોળ નથી. અને દુનિયાની કોઈ વ્યક્તિ એને ડિનાય ના કરે. એની પાસે એક જ વસ્તુ છે, ક્યાં એક્સેપ્ટ કરો ક્યાં ના કરો. અને આની તમે સબસ્ટિટ્યુટ તમે ના ખોલી શકો. હું માનું છું અથવા હું નથી માનતો, આટલું જ તમે કહી શકો. પણ તમે એવું ના કહો કે આનું ઓપ્શન આ છે, તમારો આ વ્યૂ પોઈન્ટ છે, પણ આવું પણ હોય એવું તમે કહી શકો નહીં. રિલિજિયનમાં વ્યૂ પોઈન્ટ હોય, સાયન્સમાં વ્યૂ પોઈન્ટ ઇટ્સ અલ્ટિમેટ. આઈધર યુ એક્સેપ્ટ ઓર નોટ. દેટ ઇઝ ઓનલી ઓપ્શન યુ હેવ. કે ભાઈ આ સાયન્સ મને સમજાતું નથી એવું તમે કહી શકો, પણ એનો તમે ઓપ્શન ના આપી શકો કે તમે જે કહો છો આ વ્યૂ પોઈન્ટ છે, મારી દ્રષ્ટિએ આ વ્યૂ પોઈન્ટ છે, એવું કહી શકો નહીં. રિલિજિયન રિલેટિવ ટ્રુથમાં તમે કહી શકો. યુનિવર્સલ ટ્રુથમાં ઓપ્શન હોય નહીં. આઈધર યુ એક્સેપ્ટ ઓર નોટ. ને આપણી બધી વાતો યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે, એટલે એમાં ઓપ્શન ના હોય. ક્યાં તમે સ્વીકારો ને ક્યાં ના સ્વીકારો. ધેટ્સ ઇટ. સમજાય છે ને? સમજાય છે. નો સબસ્ટિટ્યુટ એમાં હોય જ નહીં. એટલે તો પહેલા કોઈએ પૂછ્યું ને એને કોઈ સમજાય નહીં. પૂછે તો સમજાવે ને. અને જળ એવા હતા કે કોઈ સમજે નહીં. જરૂર જ નથી ને પણ. એટલે રહ્યું બધું.
જરૂર એ નથી ને. બીજા કોઈને કઈ પૂછવું હોય તો પૂછો. Anyone. ક્વેશ્ચન પૂછજો જે તમને તારે પૂછવા છે તો આવીશું. એ હવે તને સમજાય જ ખરું ને? ના પ્રશ્ન હોય તો પૂછજો બેન. પ્રશ્ન હોય તો પૂછો. આ તો બધું આ ઓપન ડિસ્કશન છે, એટલે એમાં કઈ સાચું ખોટું મારું તારું એવું છે નહીં. આ તો સાયન્સ છે ભાઈ. સમજાય બી ખરું ને ના સમજાય, પણ આપણને કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછી લેવાનું. તમારે પૂછવું છે? ના પૂછવું હોય તો પૂછજો, સંકોચ ના રાખશો એમ. સમજાય તો છે ને બધું? ઓકે. આપને કઈ પૂછવું હોય તો? You know, for thousands of years, the knowledge has always been there. But you said the opening, people were not open to receive it. Yeah. Nobody have an interest in a spiritual science. Everyone they have an interest in a format. Yeah. You have traveled all over the world. Yeah. Do you think there is more interest now than there ever was? And what is the difference? That is not my subject. My subject is to put the effort. Maybe people they are accept it or not. That is not my subject. It is subject of him. I want to sharing as per my Uday Karma. But they accept it or not, that their subject, not my subject. મારું સબ્જેક્ટ શેર કરવાનું છે, તમારું સબ્જેક્ટ રિસીવ કરવું કે નહીં એ તમારો સબ્જેક્ટ. એક્સેપ્ટ કરવું કે નહીં. પણ તમને લાગે છે કે વધારે માણસો એક્સેપ્ટ કરે છે? મારો ભાવ છે, but I am not doer and creator. My intention is there, of course, but practicality it is not in my hand. It is in the hand of law of nature. I effort, I will try my level best. That's it. કોણ એક્સેપ્ટ કરશે, કેટલા એક્સેપ્ટ કરશે, કેટલા સમજશે, that is not my subject. I will try my level best as per my circumstances and as per my ability. People asking that means they interested nowadays. More અત્યારે people are interested. અત્યારે આપણે અરિહંત ચેનલ ઉપર આપણો એવરીડે એપિસોડ આવે છે, 1 એપિસોડ, અને એ અત્યારે 185,000 અથવા 190,000 પીપલ એવરીડે જુએ છે. ટીવી પર આવે છે અને યુટ્યુબ ઉપર આપણા લગભગ એપ્રોક્સિમેટ 2,000 વિડીયો સત્સંગ છે, each 2 hour. એ પણ હજારો લોકો જોવે છે. યા એટલે સી ધીસ ઇઝ અ એફર્ટ. હવે રિઝલ્ટ શું આવશે આઈ ડોન્ટ નો. ધેટ ઇઝ નોટ ઇન માય હેન્ડ. આઈ વિલ ટ્રાય માય લેવલ બેસ્ટ એઝ પર માય એબિલિટી. બધું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, have to find out. ધેટ્સ ઇટ. અને મને અફસોસ પણ નથી. મારું લાઈફ છે, હું પ્રયત્ન કરું છું, આઈ એન્જોય માય લાઈફ. હવે કોણે એક્સેપ્ટ કરવું ધેટ ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ. તમને ખ્યાલ છે રામે એમની આખી લાઈફમાં 25 વ્યક્તિઓ આગળ પ્રવચન નથી કર્યું. રાઈટ કરો ને કૃષ્ણએ નથી કર્યું. રાઈટ કરો. Knowledge એટલું છતાં નથી કર્યું. અનુભવ હતો પણ લિસનર ને શું કરે? ધેટ્સ ઇટ. એમાં શું એ મોટી વસ્તુ છે ને. મને કુદરતે સંજોગો આપ્યા છે, હું પ્રયત્ન કરું છું સંજોગો પ્રમાણે. મારી પોતાની સ્વતંત્રતાથી નહીં, સંજોગો આપ્યા છે. જેમ તમે બધા આવ્યા, પ્રશ્ન પૂછો તો હું જવાબ આપું છું. તમે ના આવો તો હું કોને સમજાવું? એટલે આમાં મારી કોઈ ફ્રીડમ છે નહીં. તમે આવો છો, વેલકમ છો, પ્રશ્ન પૂછો છો, આઈ વિલ ગીવ ધ આન્સર. તમે નથી આવતા અથવા આવો છો નથી પૂછતા તો હું કઈ આન્સર આપું? Scientific circumstantial evidence. So nobody is independent in this world. Everyone they are depend on circumstances. Even the Lord Rama, Krishna and Mahavira too. They are dependent. Yes or no? That's it. રામ ગમે એટલા જ્ઞાની હોય તો એ રાવણ ના માને. માને? કૃષ્ણ ગમે એટલા જ્ઞાની હોય દુર્યોધન ના માને. યસ કે નો? Yes. મહાવીર ગમે એટલા જ્ઞાની હોય તો ગોસાલક ના માને. એવું જ્ઞાની હોવું તે શું થઈ ગયું? મારા માનુક ના મનવું મારી બધી છે. હું ઊંચો છું એમ. That's it.
વર્લ્ડમાં દરેક વ્યક્તિઓ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. શું છે? Independence. That's it. I believe it or not, that's my subject, not your subject. અને દરેક વ્યક્તિ સ્વતંત્ર છે. કેવી છે? સ્વતંત્ર છે. અને હંમેશા જ્ઞાની એવા હોય કે તમને સ્વતંત્ર રાખે. They never bound you. That is the sign of experienced person. Oh. They never bound to anybody because એ પોતે સ્વતંત્ર રહેવા માંગે છે, માટે તમને સ્વતંત્ર રાખે છે. હું તમને બાંધું તો મારે બંધાવવું પડે. Now you understand? Yes, yes. તો અહીંયા આગળ ગુરુ શિષ્ય ના હોય. હું પોતે સાયન્ટિસ્ટ છું અને તમને સાયન્ટિસ્ટ બનાવું છું. હું ગુરુ નથી કે તમને ફોલોઅર્સ બનાવું. Now you understand? Yes, Swamiji. That's it. You know, you're showing some very good distinctions. Yeah. આપણે લેંગ્વેજ વાપરે છે ને એવરીડે લેંગ્વેજમાં ડિસ્ટિંક્શન નથી હોતી, માણસને ખબર ન પડે. I mean, we use the language without understanding. Yeah. But you're showing that. Yeah. કે ગુરુ ચલો ન હોઈ શકે, there is no up and down. You're just sharing the information. That's it. Whatever I realize, I said to the people of the world not to sell it. Oh, you're I just said selling it. If you like it, you can accept it. If you are not like it, don't accept it. That's it. It is up to you. I am not owner of my speech. I realize it and I share to you because of the circumstances. But accept or not, it is up to you. અને મારી ઉપર પણ નથી. It's my work from previous karma. No. Previous કર્મને કારણે circumstances છે. Accept ના કરવું without current understanding. આ circumstances મળ્યો ને એ previous birth નો cause છે. આ હું બોલ્યો અને તમે સાંભળ્યું તે પણ ઉદય કર્મ છે, પણ તમે સમજશો એ તમારું પોતાનું છે, ટુડે છે. એના આધારે તમે પુરુષાર્થ બી કરશો. આ સાંભળ્યું તે ઉદય કર્મ, હું બોલ્યો તે ઉદય કર્મ, પણ તમે સમજશો, એપ્લાય કરશો, એક્સપિરિયન્સ કરશો એ તમારો પુરુષાર્થ. પણ આ સાંભળવા મળ્યું તે ઉદય કર્મ, હું બોલું છું તે ઉદય કર્મ, તમે અહીંયા આગળ આવ્યા તે ઉદય કર્મ. એમાં કોઈની ફ્રીડમ નથી. પણ તમારે સમજવું, એપ્લાય કરવું, એક્સપિરિયન્સ કરવું, ત્યાં તમારી ફ્રીડમ છે. It is an inner matter, it is not outer matter. Mind, speech and action is controlled and governed by the law of nature. But my understanding, my vision, my application and my experience is totally separate. It is not controlled by the law of nature. It is my own Pursarth of today. And with the help of this Pursarth, I got it the next birth. So it is my independency. પુરુષાર્થ independence. Yeah. And discharge is dependent. Pursarth is the inside and result is outside. So outside, mind, speech and action from birth to death is totally pre-decided of any living being creature of the universe. But the Pursarth is always independent. Whatever your Gyan and Darshan, as per your Gyan and Darshan, you do the Pursarth with the application of Gyan and Darshan. That's it. આ સાયન્સ આ માસીસ ઓફ પીપલ માટે નથી. આ જે જિજ્ઞાસુ છે, વિચારક છે, Only thinker people. Thinker people. It is not for the. See, this is not a market material. You understand? This is not a standard. 1 to PhD is a standard. The science is out of standard, so it is not for the all. After you pass the PhD, you require this science, but not before. You follow the standard first, second, third, fourth, up to PhD is standard, and the science is out of standard. So it is not for all, and it is not for compulsory too. Can I? Yes. એટલે દાદા ભગવાનમાં પણ આવું જ હતું. બધાએ જ્ઞાન લીધું, ખ્યાલ આવ્યો, પણ 1% ને પચે નહીં. That's it. Digesting is different thing. મળવું એ તો પુણ્ય છે. પચવું, that's my પુરુષાર્થ. પણ ક્યારે પચે? મને સમજાય તો. સમજાય જ નહીં ને. I am lucky, but I am not developed. હું કદાચ પુણ્યશાળી હોઈ શકું કે મને દાદા ભગવાન મળ્યા, પણ હું ડેવલપ ના હોઉં તો મને સમજાય. That's it. It's very simple.
ને સમજાય નહીં તો હું ફોલો ના કરું તો એક્સપિરિયન્સ ના થાય. મને દાદા ભગવાન શું કરે? That's it. ને મહાવીર ભગવાન મળે ને એમને જ્ઞાન આપ્યું, બધાને જ્ઞાન આપ્યું, મને આપ્યું, મેં સાંભળ્યું, પણ મને ના સમજાય તો મહાવીર શું કરે? That's it. એટલે મહાવીર મળ્યા પછી બી મારા 500 અવતાર થયા, મહાવીર નો વાંક છે? ના. સમજાય છે કે નહીં? મારું મળવું એક મારું લક્ષ્ય, મારું પુણ્ય છે, પણ સમજાવવું એ મારું ડેવલપમેન્ટ છે. ડેવલપમેન્ટ ના હોય તમને સમજાય જ નહીં. એટલે તો આપણા ગુજરાતમાં એવું કહેવાય કે હું તમને વ્યવહારમાં પણ એકની એક વાત 5 વખત કહું, એકની એક વાત 5 વખત કહું, 5 ટાઈમ્સ, છતાંય તમને ના સમજાય તો નથી કહ્યું તારા મગજમાં બટાકા ભર્યા છે. કેમ? એને પહોંચે જ નહીં અંદર, કારણ કે લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નથી. શું નથી? Level of understanding. હા, એ માર ખાઈને જ આવે, એમને એમ ના આવે. ગળાઈ ખ્યાલ આવે છે? Yes, yes. ઓકે. હે? Friction. ફ્રિક્શન, યા. લાઈફમાં સ્ટ્રગલ આવે ને તો જ માણસ એક્સપર્ટ થાય, એમને એમ કે આમ વાંચીને ના એક્સપર્ટ થાય. ખ્યાલ આવે? ગળાય બરાબર. અથડાઈમાં ગયા. 10 માણસો ઘરમાં રહેતી હોય અને 10 ની પ્રકૃતિ જુદી હોય અને જો એડજસ્ટ થતા આવડ્યું ને તમે માસ્ટર થઈ ગયા, આખી દુનિયાને જીતી શકો પછી. પણ તમને આવડવું જોઈએ. That's it. 10 જણા જોડે મારામારી કરતા આવડે, એડજસ્ટ થતા ના આવડે તો પછી એને અજ્ઞાન કહેવાય. એડજસ્ટ થવું બધાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે, ધેટ ઇઝ ટુ બી કોલ્ડ આર્ટ. એ લઈને એ આવ્યો તો શું કરું? આ તો ખાલી સમજાવું છું એમ. તમને એડજસ્ટ થતા આવડે તો તમારું કામ થઈ ગયું, તમે એક્સપર્ટ કહેવાય એમ. તમે બધી પ્રકૃતિને આઈડેન્ટિફાય કરી શકો છો અને હાઉ ટુ પ્લે વિથ હિમ એ તમે જાણો છો. એટલું તમે જાણતા નથી એટલે અથડાઈ જાઓ છો. That's it. એને જ્ઞાની પુરુષ કહે છે જ્ઞાન કળા અને બોધ કળા. જ્ઞાન કળા અને બોધ કળા. હા, બોધ કળા એટલે કોઈ પણ સોશિયલ ક્વેશ્ચન નો આન્સર આપવું સાયન્ટિફિકલી એને જ્ઞાન બોધ કળા કહેવાય. સંદેશો. સોશિયલ ક્વેશ્ચન અને આધ્યાત્મિક પ્રશ્નનો જવાબ આપવો એનું નામ જ્ઞાન કળા કહેવાય. એટલે જ્ઞાનીને જ્ઞાન કળા અને બોધ કળા હોય. ખ્યાલ આવે? એ લઈને આયા હોય ગિફ્ટ રૂપે. So you can function in both worlds. Oh yeah, Yes. automatically it's work. They have a vision only, but it's work due to the circumstances. તમને આ સાયન્સ કેવું લાગ્યું? First class. Wonderful. Thank ને you. તમને એમ લાગ્યું કે ઇટ્સ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી સાયન્સ? Oh, ઇટ ઇઝ નોટ ઓર્ડિનરી? yeah. આ શું છે, આ સમજણ પડે છે ને પછી જે બધા દુનિયાની ઘણી બધી બલા હતી, all the efforts ને ભાંજગઢ, you know, you fight with everybody, that diminishes. I Then you have more peace in your life. You don't get involved with a lot of things. Then you have, maybe you can rise above the daily struggles. I just give you the one ideas to you. It is in my practical life. I just give you the one idea how to put in a practice this science in your life. Okay? The whole world and whole viewpoint is a circle. Whole world, whole circumstances, and viewpoint in this world is a only circle. Circle, and you are in center. Without center, there is no circle. Yes or no? Yes. So world and the viewpoint is circle, and you are in center. So never accept any viewpoint as a universal truth, because it is a circle, and you are in center all the times, all the circumstances, and in all relative viewpoint. So circle is always temporary and center is permanent. So you are permanent as a center, and with the presence of center, there are so many circle in terms of viewpoint, and so many circle in terms of result, effect, suffering.
But if you are not involved in circumstances and viewpoint, keep your vision in a center. I am a pure soul. I am alive. I am a Chetan, and I have all kind of infinite power. That's my real permanent life status. So I am in a center. Accept me. All these relative things are in a circle, and I have no concern with this circle. It is only controlled and governed by the law of nature, as per previous birth cause, and it is affected to the body, mind, and speech. Not me. I am in a center all the times. Now you understand? Yes. Circle and center. Circle is temporary and center is permanent. Permanent is you are and circle is temporary. So life is a circle and you are in center. Any part of your life is circle and you are center. You are permanent. સમજાય? સમજાયું, yes. તો આ અને યુઝ કરજો in your practical life. Okay? તમને હેલ્પ થશે. Sure. એટલે આપણી જે દુનિયા છે, માસ, એનર્જી, સ્પેસ, ટાઈમ, મોશન, એ બધું સર્કલમાં છે ને મારી સમજણ છે એ સેન્ટર છે. Repeat again. આપણે દુનિયા કહે છે ને, આપણી દુનિયા is consists of mass, બધું mass, Yeah. energy, space, time and motion, effort. That is the circle. Elements is a not a circle, but the circumstances to be called circle, viewpoint to be called circle, belief to be called circle, but not element. Element is a permanent. That's why he said that. He said that everything, and he's in point, the circle. That's why he's explaining, right? ના પણ એલિમેન્ટ્સ ના આવે મેમ. Element nahi. Matter now. એને કીધું ને કે Element nahi. સોલ સિવાય મેટર, ટાઈમ, સ્પેસ એ બધું ના આવે. Circumstances and But his viewpoint. understanding, he is talking about his understanding in circle and all of that. યા પણ એમાં પરમેનન્ટ એલિમેન્ટ્સ ના આવે, જેને આપણે છ તત્વો કહીએ છીએ, ના આવે Now, સર્કલ. I don't think so. He's thinking about that. Right? I don't 6 think- eternal elements not in a circle. Oh, But your suffering, your relative vision through these 5 senses, okay, and all kind of your viewpoint is to be called a circle for you. so my thoughts, my Thought, emotions, speech, Right. action, your suffering, your 5 senses, It's like all the they see the effects whole are world. from causes. That's the circle. that's in the circle. That's the circle. And you are in center. When And which are nature. when you are not affected, Everywhere. when you are not affected through the circle, you are in center. Circle is come and go. But the circle is affected to you. So you have failed to pass the exam in the nature. So the next time you have to got it the result. Because you have failed to pass the exam, it is a circle. You think it is a fact. So you create the rag or dvesh. So that with the help of rag and dvesh, you create the new cause for the next birth. Yeah. But you think that, oh, I am a center, and this circle come and go. So no rag and no dvesh is required, right? It's not required. That's it. So you are in center, all the circle. You have not created the rag and dvesh. But when you enter in a circle, you lose the center and enter in a circle. They create the cause. When you forget you're the center, you enter into the circle. That's it. So that's your mistake. That's your Yunnan. એને દુનિયાની ભાષામાં કહે છે માયાની જાળ. આ બધા ફસાયા છે, આપણે બધા માયાની જાળમાં ફસાયા છે. Yes. માયાની જાળમાં ફસાયા છે ને ભાઈ. છે નહીં છતાંય દેખાય. કીધું સુખ ના હોય તો એ લાગે.
સમજાય છે? માણસના મનમાં કેટલી બધી કટ્ટરતા હોય છે. આટલું અદ્ભુત જ્ઞાન મળે છતાંય કટ્ટરતા, છતાંય વાંધો, છતાંય વિરોધ, છતાંય પાર્ટીશન, છતાંય મારું તારું, છતાંય વ્યૂ પોઈન્ટ. કારણ કે વિજ્ઞાન સમજવું સહેલું નથી. યુ ડિસ્ટ્રોય યોર ઓલ કાઇન્ડ ઓફ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ. ત્યારે તમને સાયન્સ સમજાશે. હજુ વ્યૂ પોઈન્ટને તમે સપોર્ટ કરો છો, વ્યૂ પોઈન્ટ ભલે હોય, સપોર્ટ ના હોય, સપોર્ટ સેન્ટરને હોય, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ જ વ્યૂ પોઈન્ટે મને અનેક અવતાર રખડાયો. આ જ વ્યૂ પોઈન્ટ, રામ જ ભગવાન, કૃષ્ણ જ ભગવાન, મહાવીર ભગવાન, તે આટલા અવતાર ભટક્યા. આ જ ધર્મ સાચો, તે આટલા અવતાર ભટક્યા. ત્યાંને ઓળખાયું નહીં. એટલી બધી અમને દેખાય ખરું, પણ અમારાથી બોલાય નહીં. અમે તો સંજય કેવા છે, ના સમજાય. પૂછો તો બોલવાનું, ના પૂછો તો કશું ના બોલાય. અમને દેખાય, બધાનું દેખાય, માઇન્ડ દેખાય, ઓપિનિયન દેખાય, પણ શું કરવાનું જોઈને? દેખાય એટલે ઉપયોગ મૂકીએ તો દેખાય, એમને ના દેખાય. પણ અમે જાણીએ આવું જ હોય દુનિયામાં. શું છે આ તો જેને છૂટવું છે એના માટે મહાવીર છે, જેને નથી છૂટવું એને મહાવીરે શું કરે? શું કરે? જેને ના છૂટવું હોય એને મહાવીરે શું કરે? એમ કહો મને, શું કરે? કશું ના કરી શકે. એવું છે. એટલે જ્ઞાની એના માટે, જેને છૂટવું છે એના માટે. એટલે તો હું કહું છું કે આ સાયન્સ બધા માટે નથી. This is not for the all. This is only for the few people, less than 1% of this world. 0.0001%. Yes. નહીં તો પાછા ઉપર વધી જાય બધા. હે? ઉપર વધી જાય બધા. ના, એટલે બધા માટે છે જ નહીં. ગિરીશભાઈ, વાત તો સાચી છે તો. ઉપર વધી જાય ભાઈ, તોય પ્રોબ્લેમ. એટલે તો આપણે પેલા નીચે બેસાડે. એટલે તો આપણે નીચે બેસાડ્યા, પછી એમાંથી કેટલાક જ ઉપર જાય ને છેક ઉપર તો બહુ ઊંચા જાય. એટલામાંથી અમારે કોઈ જાય એવું લાગતું નથી. જાય તો ખબર ના પડે ને. Just be positive. Be positive. એટલે આવું જ છે. એટલે Right? રિયલી, એટલે તમે જરા વિજ્ઞાન સમજો ને સાહેબ, રિયલી Oh, yes. મને આ વિજ્ઞાન ઉપર એટલો ગૌરવ છે ને સાહેબ, કે ભલે આ વિજ્ઞાન બોડીનું નથી સાહેબ, આ બોડીનું સાયન્સ નથી, પણ આ બોડીમાં જે સાયન્સ ખુલ્લું થયું છે એનું મને બહુ જ ગૌરવ છે. અને મને એમ થાય કે દુનિયાના થિંકર પીપલો જેટલા પણ હોય એ સમજે આઈ એમ વેરી હેપી. તો મને એમ થાય કે મારું લાઈફ મારું સારું ગયું. Yes. ઓકે, આ મારો ભાવ છે. ઇટ ઇઝ માય ઇન્ટેન્શન. રૂપકમાં શું છે એ મને ખબર નથી, પણ મારો ભાવ છે. એટલે મને એક માણસ મળે ને તો હું 2 કલાક આપું. દાદા ભગવાને યાદ કરતા હતા, અને રામે યાદ કર્યું હતું, કૃષ્ણ ભગવાને યાદ કર્યું હતું, અર્જુન એકલાને જ આપ્યું હતું. યસ કે નો બોલો ને? Yeah. Yes. Because of interest, not because of quantity, because of quality of a individual person. એમ અમને એક જ વ્યક્તિ મળે, પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો અમને બધું કહેવાનું મન થાય. 500 બેઠા આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય તો એ એમ જ કે સ્વામીજી તમે બોલો, તમે આવડીએ. તેમાં આપણને લાગે કે હવે કથા કરવાની છે આપણે. બોલો ને આવડવાનો મતલબ શું થઈ ગયું? કથા જ થઈ ગઈ. આવો તમે પૂછો તો જવાબ આપું, તો તમને મને ખ્યાલ આવે કે તમારા ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન આપી શકું છું. મારે જે કેવું છે એ કહું તો તમે કોઈ, મારો તો પ્રશ્ન છે જ નહીં. સમજાય છે? એટલે આવું, એટલે મારો ભાવ છે કે આ જગતના વિચારક લોકોને આ વિજ્ઞાન મળે, અને આ વિજ્ઞાનનું ક્રિએશન અને ઓનરશિપ મારા નથી. ઇટ્સ અ યુનિવર્સલ ટુ સાયન્સ. એનીવન કેન રિયલાઇઝ and anyone can share this science after they realize it. That's it. Nobody is owner. There is no any શું કહેવાય મોનોપોલી અથવા પેલું શું કહે છે, ટ્રેડમાર્ક કે શું કહે છે, પેટર્ન. ઇટ્સ નોટ માય પેટર્ન, ઇટ્સ અ યુનિવર્સલ પેટર્ન. એનીવન કેન રિયલાઇઝ ધીસ સાયન્સ. ઓકે, તમે જે વાત કરો છો, તમે જે જ્ઞાનની વાત કરો છો, ઇટ્સ ધ સેમ that Mahavira had, Buddha had, Krishna, Rama, all, Krishna. all.
સાયન્સ તો એક જ છે ને, ઇટ્સ અ યુનિવર્સલ ટ્રુથ. ધીસ ઇઝ નોટ માય સાયન્સ. આ જૂનું સાયન્સ છે પણ માણસો સમજ્યા નથી. That's it. જૂનું નહીં, જૂનું નવું નહીં, it's permanent. It is there. Anyone can realize any time if they know the value and interest. It is not matter of કે ભાઈ મને મળે કે ના મળે, બધાને જ મળી શકે. It is not ownership of the person. વ્યક્તિની માલિકી નથી. મારું તમારું હોય તો હું કોઈ તમને નહીં આપું. આ તો યુનિવર્સલ ટ્રુથ સાયન્સ છે. એનીવન કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. હા, એને ગાઈડન્સ જોઈએ. શું જોઈએ? ગાઈડન્સ જોઈએ. અને બિગિનિંગ ગાઈડન્સ જોઈએ. ધેન યુ કેન રિયલાઇઝ બાય ઇટસેલ્ફ. થોડા Always same, never change. ઓ ના ના, એક્સપ્રેશન બદલાય, પ્રિન્સિપલ ના બદલાય. એક્સપ્રેશન તો બદલાય જ ને, એક્સપ્રેશન બદલાય, એક્ઝામ્પલ બદલાય, બટ પ્રિન્સિપલ. Never. 24 તીર્થંકરો જે વાત કરી એમાં પ્રિન્સિપલ બદલાય, પણ પ્રેઝન્ટેશન Is change. અને એક્ઝામ્પલ Change. જુદા જુદા હોય. પણ સાયન્સ સીધા Same. એ હું જે કહું છું સાયન્સ એક જ છે. જે 24 તીર્થંકરોએ કીધું, રામે કીધું, કૃષ્ણે કીધું, એ જ સાયન્સ છે. દાદા ભગવાને કીધું, સાયન્સ એક જ છે. ખાલી મારું પ્રેઝન્ટેશન અને એક્ઝામ્પલ જુદા હોય. સાયન્સ જુદું, Nothing. પ્રેઝન્ટેશન જુદું હોય. અને મને એમ થાય કે કેટલાક થિંકર પીપલ આ વિજ્ઞાન પામે. મારું મિશન એ છે કે ભલે આગળ જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા પણ મને દાદા ભગવાન મળ્યા છે અને એમના થકી આ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું છે, તો મને એવો ભાવ થાય કે વિજ્ઞાન જીવતું રહેવું જોઈએ. આ દેહનું અસ્તિત્વ રહે કે ના રહે. કારણ કે વિજ્ઞાન જીવતું હશે તો એક વ્યક્તિ બીજાને આપશે, બીજાને ત્રીજા આપશે. પણ તમે વિજ્ઞાન જ ખલાસ કરી નાખશો તો કોઈને નહીં આપે. પછી ધર્મ તો છે જ ને આ દુનિયામાં. ધર્મ પછી એક નવો ધર્મ ઉમેરાયો, સાયન્સ તો રહ્યું જ નહીં. પછી ના સમજાયું. પછી પાછું શું થઈ ગયું? ફોર્મેટ. તો ફોર્મેટ તો થવાનું જ છે. પણ મને એમ થાય કે સાયન્સ જીવતું રહે તો સારું. મારી આગલી પેઢીમાં રહેશે તો એ પાછું એમાંથી કોઈક આગળને આપશે. એ કોઈક એટલે સાયન્સની લિંક જીવતી રહે. ધેટ ઇઝ માય પર્પઝ. સમજાય છે મારી વાત? સાયન્સની લિંક. બાકી ફોર્મેટ તો રહેવાનું જ છે. ના સમજાયું? રામનું ફોર્મેટ છે, કૃષ્ણનું ફોર્મેટ, મહાવીરનું ફોર્મેટ, બધાના ફોર્મેટ છે જ ને. સ્વામિનારાયણ બધાના ફોર્મેટ નથી. એ ચાલવાનું જ હતો. હવે ગાડરિયો પ્રવાહ. મારું મિશન ખાલી સાયન્સ જીવતું રાખવું છે. મારું મિશન છે. સંજોગ કુદરત આપશે, સંજોગ મારા આધીન નથી, ભાવ મારે આધીન છે. My intention is very clear. I want to share this science. They carry on this science with his own experience. એને એવું નહીં કહેવાનું કે મારો અનુભવ હું સ્વામીજીનો અનુભવ તમને કહું છું, એવું નહીં બોલવાનું. એને એનો અનુભવ બોલવાનો. કારણ કે સાયન્સ બોલે છે, સાયન્સ મારું નથી. હું મારું સાયન્સ કહું તો પાછું ફોર્મેટ થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? પાછું ફોર્મેટ. હું તમને સાયન્સ અનુભવવા માટેનો પાથ બતાવું અને તમારે જાતે અનુભવવાનું, તમારે જાતે રિયલાઇઝ કરવાનું. એન્ડ યુ કેન શેર ઇન યોર લેંગ્વેજ એઝ પર યોર એક્સપિરિયન્સ. યુ શેર ટુ ધ અધર પીપલ. દેટ્સ ઇટ. That is the way to share the science. That is the way to share your experience. People they accept it or not, that's not your subject. સમજાય છે કે આપણે શેર કરવાનું. એક્સેપ્ટ કરે કે ના કરે. રામને બધા એક્સેપ્ટ નતા કર્યા, કૃષ્ણને નતા કર્યા, મહાવીરને નતા કર્યા, મને ના કરે. ફેર તો હું તો એ લોકોને સાથ થઈ ગયો ને, એ લોકોને હું બધા અરખા થઈ ગયા. ફેર જ ક્યાં રહ્યો? સમજાયું કે નહીં? રામને એક્સેપ્ટ ના કર્યા, કૃષ્ણને એક્સેપ્ટ ના કર્યા, મહાવીરને એક્સેપ્ટ ના કર્યા, શ્રીમદ રાજચંદ્રને એક્સેપ્ટ ના કર્યા, દાદા ભગવાનને એક્સેપ્ટ કર્યા, મને એક્સેપ્ટ ના કર્યો. એટલે આમાં બધાનું લેવલ તો એક જ કહેવાય ને. તો પછી એમાં નુકસાન શું છે આપણને? લેવલ તો નીચું ના કહેવાય ને, હરખું જ કહેવાય ને. પછી આપણને વાંધો શું છે? કે પ્રશ્ન હોય તો પૂછો. ક્લિયર ઓર ક્વેશ્ચન? Very good. I understand a lot now. કાલે આવજો Okay. tomorrow and come with your other friends. Maybe they have a time and interest. Okay. Sure.
અને એમને તમે એક્સપ્લેન કરજો કે અહીંયા આગળ કોઈ એવું કોઈ રિલિજનની ટોક નથી. વી આર નોટ ટોક અબાઉટ ધ રિલિજન. ઓકે, સો વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. And if you have an interest, please come with us and you tell to your experience whatever you realize today. So એને થોડુંક એમનો ખુદ ખ્યાલ આવે. Yes, જરૂર. ઘણા લોકોને કેવું હોય છે કે આ તો ધર્મ સંપ્રદાય ગુરુની વાત હશે કે એવું હોય ને. એવું હોય લખાને. એટલે જ્યાં સુધી તમે સાંભળો ને ત્યાં સુધી તમને એવું જ લાગે ને બિકોઝ દુનિયામાં તો એમ જ છે. પણ જ્યારે તમે પ્રેક્ટિકલી સાંભળો ત્યારે તમને ખબર પડે કે હું શું કહેવા માંગુ છું. અને તમે સાંભળો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા આગળ કોઈ એવી વસ્તુ જ નથી કે જેની અંદર આપણે અપોઝ કરી શકીએ એવો કોઈ પોઈન્ટ જ નથી. છે કોઈ? તમે અપોઝ કરી શકો એવો કોઈ પોઈન્ટ જ નથી કે જેમાં તમે અપોઝ કરી શકો. એક્સેપ્ટ કરો અથવા ના કરો, બીજો કોઈ સબ્જેક્ટ નથી. આ સબ્જેક્ટ છે ને ફિઝિક્સ જેવો, કેમિસ્ટ્રી જેવો. ધેટ્સ ઇટ. એટલે તમને સાયન્સ કહું છું. એટલે તમે સાયન્સ કહું છું. એમાં કોઈ એક્સેપ્ટ કરે કે ના કરે શું મિનિંગ છે? કોઈ મિનિંગ નથી. ના કરે તો એ શું કે હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.